Dear students, welcome to today's class. We are going to study anti-British rising and peasant revolts in Assam. This is the third chapter of class 10 History of Social Science. Together, we'll learn how the people of Assam fought against the British and how the peasants raised their voices for justice. সহজ ভাষাত তোমালোকে বুজি পোৱাকৈ মই ইংৰাজীৰ লগতে অসমীয়াটো বুজাই যাম. So, let's begin our journey into this important chapter of Assam history. In this chapter, we'll learn about the anti-British uprising in Assam. We'll see how the revolt of 1857 in India also left its impact here. We'll discuss the rebellion led by Maniram Dewan and the reasons why his efforts failed. We'll also study how the British revenue system affected the people of Assam. Along with that, we'll look at the rice mill, peasant uprising in different places, and finally, the tribal revolts. These are the key points we'll explore in details in the chapter. Assam, like the rest of India, stood up against British rule. Brave leaders and common people came together. Let us explore the story of the anti-British uprising in Assam. Let us begin with how the East India Company tightened its rule in Assam. আমি আৰম্ভ কৰোঁ কিদৰে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে অসমত নিজৰ শাসন শক্তিশালী কৰিছিল সেই প্ৰসংগৰ পৰা. By the 1830s and 1840s, the company had already established itself as a very powerful ruler in India. 1830 আৰু 1840 চনৰ সময়ছোৱাত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে ইতিমধ্যে ভাৰতত এক বৃহৎ আৰু শক্তিশালী শাসক হিচাপে নিজৰ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল. In Assam too, they set up a strong administrative system so that no one could easily revolt against them. অসমতো তেওঁলোকে এনে এটা দৃঢ় প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা সাজি তুলিছিল যাতে কোনোৱে সহজে বিদ্ৰোহ গঢ়ি তুলিব নোৱাৰে. Even when some brave Assamese leaders like Gamodhar Koor and Pioli Phukon tried to resist, their rebellions failed. যদিও গমধৰ কোঁৱৰ আৰু পিয়লি ফুকনৰ দৰে সাহসী অসমীয়া নেতাই বিদ্ৰোহ গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, তেওঁলোকৰ বিদ্ৰোহ সফল হোৱাৰ আগতেই দমন কৰা হৈছিল. This shows how firmly the British had started controlling Assam during that time. ইয়াৰ পৰাই আমি বুজিব পাৰোঁ যে সেই সময়ত ব্ৰিটিছসকলে অসমত নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণ কেনেদৰে দৃঢ় কৰি পেলাইছিল. Through a completely new revenue system, the British took control of the economy. সম্পূৰ্ণ নতুন ৰাজহ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ব্ৰিটিছসকলে অৰ্থনীতি নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণত লৈছিল. In this system, the foreign government gave more importance to the collection of taxes than to people's welfare. এই ব্যৱস্থাত বিদেশী চৰকাৰে মানুহৰ কল্যাণতকৈ কৰ সংগ্ৰহতহে বেছি গুৰুত্ব দিছিল. They did nothing to reduce the sorrows and difficulties of peasants and poor people. কৃষক আৰু দৰিদ্ৰ মানুহৰ দুখ কষ্ট কমাবলৈ তেওঁলোকে একো পদক্ষেপ লোৱা নাছিল. Before the British rule, revenue in Assam was never collected in cash. ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ আগতে অসমত ৰাজহ কেতিয়াও নগদ ধনৰ জৰিয়তে সংগ্ৰহ কৰা হোৱা নাছিল. But the British introduced payment of land revenue and other taxes in cash. ব্ৰিটিছসকলে ভূমিৰ ৰাজহ আৰু অন্য কৰ নগদ ধনৰ দ্বাৰা পৰিশোধ কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰিছিল. This system made the Assamese people poorer while British exploitation increased day by day. এই ব্যৱস্থাৰ ফলত অসমবাসী দিনক দিনে অধিক দৰিদ্ৰ হ'ল আৰু ব্ৰিটিছসকলৰ শোষণো বাঢ়ি গ'ল. The statistics given below show the increase in revenue in Assam just before the revolt of 1857. So 10 বছৰৰ মূৰে মূৰে ইয়াতে ৰাজহ সংগ্ৰহ কিমান কৰা হৈছে তাৰে আমাক এটা তথ্য দিয়া হৈছে. The new land revenue policy and the money economy of the British created deep resentment among the Assamese common people. ব্ৰিটিছসকলৰ নতুন ভূমিৰ ৰাজহ বৃদ্ধিৰ নীতি আৰু মুদ্ৰা অৰ্থনীতিয়ে অসমীয়া সাধাৰণ লোকৰ মাজত গভীৰ অসন্তোষ জন্মাইছে. This money-based economy led to the rise of Mahajans or moneylenders in Assam. এই মুদ্ৰা অৰ্থনীতিয়ে অসমত সুৎখুৰ মহাজনৰ অৰ্থাৎ এটা ধন সুতলৈ দিয়া শ্ৰেণীৰ জন্ম দিছিল. The Assamese peasants were compelled to take loans with heavy interest from these Mahajans in order to pay their land revenue to the government. অসমীয়া কৃষকসকলে চৰকাৰক ভূমিৰ ৰাজহ দিবলৈ এই মহাজনৰ পৰা উচ্চ সুতৰ হাৰত ঋণ ল'বলৈ বাধ্য হৈছিল. Most of these Mahajans were immigrant Marwari known as Kea and Bengali businessmen. এই মহাজনসকলৰ অধিক সংখ্যক বহিৰাগত বেপাৰী মাৰোৱাৰী যাক কেয়া বুলি কোৱা হৈছিল আৰু বঙালী মহাজন আছিল. At the time, the villages in Assam were self-sufficient and could meet their own needs. সেই সময়ত অসমৰ গাঁওবোৰ স্বয়ং সম্পূৰ্ণ আছিল আৰু নিজৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী গাঁৱতেই পূৰণ কৰা হৈছিল. There was hardly any chance of earning money by selling local produce. গাঁৱত উৎপাদিত সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি ধন উপাৰ্জন কৰাৰ প্ৰায় কোনো সুযোগেই নাছিল.
Moreover, the limited number of markets added to the misery of the common people. তাৰ উপৰিও সীমিত সংখ্যক বজাৰৰ সুযোগে সাধাৰণ মানুহৰ দুখ কষ্ট আৰু বৃদ্ধিহে কৰিছিল। আমি ইয়াতে গম পাইছোঁ যে পূৰ্বতে আমাৰ যিসকল অসমীয়া মানুহ আছিল তেওঁলোকে সীমিত পৰিমাণে বস্তু উৎপাদন কৰিছিল, নিজৰ ঘৰতে সকলো উৎপাদন কৰি লৈছিল আৰু যিবোৰ বস্তু নিজৰ ঘৰত উৎপাদন কৰিব পৰা নাছিল গাঁৱৰে বেলেগ কিছুমান মানুহে উৎপাদন কৰিছিল, তেওঁলোকৰ পৰা ভগাই মেলি মানে মই কিবা এটা দিওঁ তেওঁলোকে কিবা এটা মোক দিব, মোৰ নথকাটো তেনেকেই পূৰণ কৰি লৈছিলে। সেয়েহে নগদ ধন ঘটাৰ সুযোগ বহুত কম আছিল আৰু বজাৰৰ সংখ্যাও যথেষ্ট কম আছিল। সেয়েহে কিবা এটা উৎপাদন কৰি যদি বজাৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ গৈছিল মানুহে বিক্ৰী কৰিব পৰা নাছিল আৰু বজাৰৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম আছিল। As a result, peasants found it very difficult to pay cash revenue to the British. ইয়াৰ ফলত কৃষকসকলে নগদ ধনৰ জৰিয়তে ব্ৰিটিছসকলক ভূমিৰ ৰাজহ দিবলৈ বহুত কষ্ট ভুগিব লগা হৈছিল। The land revenue struck at the backbone of the Assamese people was also mentioned by Anandaram Dhekiyal Phukan. Anandaram Dhekiyal Phukan was one of the earliest Assamese intellectuals and social reformers of the 19th century. Anandaram Dhekiyal Phukan আছিল অসমৰ 19বিংশ শতিকাৰ কেইজনমান লেখত ল'বলগীয়া বুদ্ধিজীৱীৰ এজন। In 1853, he submitted an application to Moffat Mills. 1853 চনত তেওঁ মফট মিলছক এখন আবেদন আগবঢ়াইছিল। In this, he clearly pointed out that the land revenue fixed by the British was much more than what peasants could afford. ভূমিৰ খাজানাই যে অসমীয়া মানুহৰ কঁকাল ভাঙিছিল তাক আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনেও 1853 চনত মফট মিলছ যেতিয়া আহিছিল অসমলৈ তেখেতক এখন আবেদন দি লিখিছিল যে ব্ৰিটিছে প্ৰৱৰ্তন কৰা ভূমিৰ ৰাজহ কৃষকে দিব পৰাতকৈ বহুত বেছি আছিল। On the other hand, the British government did not take any measures for the development of agriculture. আনফালে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কৃষিৰ উন্নয়নৰ বাবে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাছিল। As a result, whenever the climate was unfavorable, agriculture suffered badly and the common people of Assam had to face famines continuously. ইয়াৰ ফলত যেতিয়ালৈকে জলবায়ু উপযুক্ত হোৱা নাছিল কৃষি নষ্ট হৈছিল আৰু অসমৰ সাধাৰণ লোকসকলে নিৰন্তৰ দুখীয়া আৰু দুৰ্ভিক্ষৰ সন্মুখীন হৈছিল, অৰ্থাৎ খাবলৈও তেওঁলোকৰ খাদ্য নাছিল। In his application to Moffat Mills, Anandaram Dhekiyal Phukan mentioned that in 1851, in some areas of Kamrup and Darang, the condition was so bad that peasants were forced to sell their own children for a handful of grains. আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনে মফট মিলছলৈ দাখিল কৰা আবেদনত উল্লেখ কৰিছিল যে 1851 চনত কামৰূপ আৰু দৰঙৰ কিছুমান ঠাইত পৰিস্থিতিয়ে এনেকুৱা ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছিল য'ত মানুহে নিজৰ আপুৰুগীয় দামী দামী সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰাৰ পাছতো অন্নৰ বাবে নিজৰ সন্তান বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছিল। At the same time, in Upper Assam, epidemics like cholera and measles spread widely. একেটা সময়তে উজনি অসমত কলেৰা ৰোগ আৰু আই অৰ্থাৎ বসন্তৰ দৰে মহামাৰী ব্যাপকভাৱে বিস্তৃত হৈছিল। Such epidemics led to the destruction of several villages in 1839, 1847 and 1852. এই ধৰণৰ মহামাৰীয়ে 1839, 1847 আৰু 1852 চনত বহুতো গাঁও সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰি পেলাইছিল। In the early part of the 19th century, the British established tea gardens in Upper Assam. 19বিংশ শতিকাৰ আৰম্ভণিতে ব্ৰিটিছসকলে উজনি অসমত চাহ বাগিচা স্থাপন কৰিছিল। To encourage the tea planters, they exempted land revenue on the lands that fell within the gardens. চাহ বাগিচাৰ মালিকসকলক উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে ব্ৰিটিছে যিমানখিনি মাটিত তেওঁলোকে চাহৰ বাগান খুলিছিল সেই সকলো মাটিত ৰাজহ মাফ কৰি দিছিল। As a result, the loss of this revenue had to be compensated by the poor peasants. ব্ৰিটিছসকলৰে কিছুমানে চাহৰ খেতি কৰিছিল আৰু যিসকলে চাহৰ খেতি কৰিছিলে তেওঁলোকে কৰ দিবলগীয়া নহৈছিল, মানে লেণ্ড টেক্স দিবলগীয়া নহৈছিল। কিন্তু এতিয়া যে সেই মাটিখিনিৰ বাবদ লেণ্ড টেক্স এতিয়া ব্ৰিটিছে পোৱা নাই, তেওঁলোকৰ এতিয়া লোকচান হৈছে, তেতিয়াহ'লে সেই লোকচান কেনেকৈ এতিয়া ক্ষতিপূৰণ কৰিব, ক'ৰ পৰা পাব? সেইকাৰণে যিসকল সাধাৰণ মানুহে খেতি কৰিছিলে তেওঁলোকৰ যিটো কৰ টেক্স আছিলে লেণ্ড টেক্স সেইটো বঢ়াই দিয়া হৈছিল। Apart from the money economy introduced by the British revenue policy, other factors also worsened the condition of the Assamese people. ইংৰাজৰ ৰাজহ ব্যৱস্থাত মুদ্ৰা অৰ্থনীতিৰ প্ৰচলনৰ উপৰিও আন কিছুমান কাৰকে অসমীয়া প্ৰজাৰ অৱস্থা শোচনীয় কৰি তুলিছিল। One major factor was the decline of cottage industry. এইবোৰৰ ভিতৰত এটা মুখ্য কাৰক আছিল কুটিৰ শিল্পৰ অৱনতি। From the time of the Ahom dynasty, the path and moga silk of Assam had a special demand in the Indian market. আহোম ৰাজত্বৰ সময়ৰ পৰা অসমৰ পাট মুগাৰ ভাৰতবৰ্ষত বিশেষ চাহিদা আছিল ভাৰতীয় বজাৰত। But the British administration supported the import of foreign clothes. কিন্তু ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনে বিদেশী কাপোৰ আমদানিক উৎসাহিত কৰিছিল।
This had a very negative impact on the people associated with the silk industry. ইয়াৰ ফলত কুটিৰ শিল্পৰ সৈতে জড়িত মানুহসকলৰ ওপৰত অতি বেয়া প্ৰভাৱ পৰিছিল। The condition of the Assamese aristocratic class was no better than that of the common people. অসমৰ অভিজাত শ্ৰেণীৰ অৱস্থাও সাধাৰণ লোকসকলৰ দৰেই আছিল। অৰ্থাৎ সাধাৰণ কৃষক শ্ৰেণীৰ মানুহৰ অৱস্থা বেয়া আছিলে তাৰ উপৰিও আহোমৰ যুগৰ পৰা যিসকল টকা পইচা ধন সম্পত্তি থকা ব্যক্তি আছিল, যিসকল পদবীধাৰী মানুহ আছিল, তেওঁলোকৰ অৱস্থাও কিন্তু ভাল হোৱা নাছিল। Some of the Ahom feudal class tried to associate themselves with the British administration. আহোম ৰাজত্বৰ কিছুমান মাটি সম্পত্তি অৰ্থাৎ ধন টকা পইচা থকা ধনী শ্ৰেণীৰ মানুহে ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনৰ সৈতে জড়িত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল। But because they lack modern education, the majority could not become part of the new administration. কিন্তু আধুনিক শিক্ষা নথকাৰ বাবে তেওঁলোকৰ বেছিভাগেই নতুন প্ৰশাসনত ভাগ ল'ব পৰা নাছিল। কাৰণ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত এতিয়া ইংৰাজী ভাষা জনা আৰু ক'ব পৰা মানুহৰ প্ৰয়োজন হৈছিল। কিন্তু অসমৰ যিসকল এৰিষ্টক্ৰেটিক ক্লাছৰ মানুহ আছিল, তেওঁলোকে ইংৰাজী ভালকৈ ক'ব বা লিখিব জনা হোৱা নাছিল। সেয়েহে তেওঁলোকে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত খাপ খাব পৰাকৈ তেনেকৈ একো কাম পোৱা নাছিল। On the other hand, the British rulers imported educated Bengali persons from Bengal. আনফালে ব্ৰিটিছসকলে শিক্ষিত বঙালীসকলক বংগদেশৰ পৰা আনি নিযুক্তি দিছিল। As a result, the officials of the Ahom dynasty lost their posts very quickly. ইয়াৰ ফলত আহোম ৰাজত্বৰ সময়ত কৰ্তৃত্বশালী ব্যক্তিসকলে অৰ্থাৎ যিসকলে চাকৰি বাকৰি কৰি আছিল, মানে বিশেষ বিশেষ কামত নিয়োজিত হৈ আছিল, অতি সোনকালে নিজৰ পদবী আৰু স্থান হেৰুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। Meanwhile, the newly appointed Bengali babus gradually gained importance in Assam's administration. আনফালে নতুনকৈ নিযুক্তি পোৱা বঙালী বাবুসকলে লাহে লাহে অসমৰ প্ৰশাসনত গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। Some Assamese aristocrats who had posts like Fukonn, Borua, Rajkhwa during the Ahom reign were made Mojadars to collect taxes. আহোম ৰাজত্বৰ সময়ত ফুকন, বৰুৱা, ৰাজখোৱা আদি উপাধি থকা কিছুমান অসমীয়াক কৰ সংগ্ৰাহক অৰ্থাৎ মৌজাদাৰ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল। But largely this responsibility was given to outsiders like Bengalis from Srihatta in Bengal and Marwaris from Western India. কিন্তু বেছিভাগ কৰ সংগ্ৰহৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল বহিৰাগতসকলক, বিশেষকৈ বংগদেশৰ শ্ৰীহট্টৰ বঙালী আৰু পশ্চিম ভাৰতৰ মাৰৱাৰীসকলক। This act of the British deprived the Assamese aristocratic class of their position and importance. এই ব্যৱস্থাই অসমীয়াৰ অভিজাত শ্ৰেণীক তেওঁলোকৰ পদ আৰু গুৰুত্বৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছিল। It also created dissatisfaction and even riot-like situations under the domination of these outsiders. ইয়াৰ ফলত বহিৰাগতসকলৰ অধিপত্যত অসমত সকলোৰে মাজত অসন্তোষৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু সংঘাতজনক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। During the Ahom rule, the Assamese aristocrats lived a luxurious life with plenty of servants to fulfill their needs and fancies. আহোম ৰাজত্বৰ সময়ত অসমীয়াৰ অভিজাত শ্ৰেণীয়ে লগোৱা লিকছো অৰ্থাৎ যথেষ্ট সংখ্যক কাম কাজত সহায় হোৱা মানুহ ৰাখিছিল আৰু বিলাসী জীৱন যাপন অৰ্থাৎ আৰামত জীৱন যাপন কৰিছিল। But in 1843, the British abolished slavery in Assam. কিন্তু 1843 চনত ব্ৰিটিছসকলে অসমত দাস প্ৰথা বন্ধ কৰি দিলে, অৰ্থাৎ কোনো মানুহ আনৰ তলত থাকি দাস হৈ কাম কৰিব নোৱাৰিব। As a result, this class suffered from a shortage of laborers to work in their estate and fields. ইয়াৰ ফলত এই শ্ৰেণীটোৱে নিজৰ খেতি-বাৰী আৰু সম্পত্তিত কাম কৰিবলৈ দাস-দাসীৰ অভাৱত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। Naturally, they lost their privileged social position and power under the new administration. স্বাভাৱিকভাৱেই তেওঁলোকে সমাজত যি বিশেষ স্থান আছিল সেয়া হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল। They even felt humiliated when they were compelled to do the manual labor in their own fields, just like their former slaves. অতীতত যিবোৰ কাম দাস-দাসীসকলক লগুৱাই কৰোৱাইছিল, সেই কামবোৰ নিজৰ খেতিত নিজেই কৰিবলৈ বাধ্য হোৱাত তেওঁলোকে অপমান বোধ কৰিছিল। At the same time, it cannot be said that the abolition of slavery by the British improved the lives of slaves and laborers of the Ahom period. একেটা সময়তে ব্ৰিটিছসকলে দাস প্ৰথা আঁতৰাই দিয়াত আহোম ৰাজত্বৰ দাস-দাসী জীৱনমান উন্নত হৈছিল তেনে নহয়। মানে যিসকল মানুহে আহোমৰ দিনত দাস-দাসী হৈ কাম কৰি আছিল, মানে স্লেভ হৈ পেলাই কাম কৰি আছিল, তেওঁলোকৰ জীৱনমান এতিয়া যে উন্নত হৈছে তেনেকুৱা একো দেখা পোৱা নগৈছিল। In fact, they were freed so that the British could use them as laborers in the newly established tea gardens.
তেওঁলোকক মুক্ত কৰা হৈছিল মাত্ৰ নতুনকৈ স্থাপিত চাহ বাগিচাত শ্ৰমিক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ। No immediate steps were taken by the British to improve their condition. তেওঁলোকক কল্যাণৰ বাবে ব্ৰিটিছসকলে কোনো তৎকালীন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল। Therefore, this class of people also cannot be said to have been satisfied with British rule. ফলস্বৰূপে এই শ্ৰেণীৰ লোকসকলো ব্ৰিটিছ শাসনত সন্তুষ্ট হোৱা নাছিল। According to eminent historian H.K. Borpujari, several Brahmin Purohits of Upper Assam joined the revolt of 1857 against British rule. বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ H.K. বৰপূজাৰীয়ে উল্লেখ কৰা মতে উজনি অসমৰ বহুতো ব্ৰাহ্মণ পুৰোহিতে 1857 চনৰ বিদ্ৰোহত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। The main reason was that the British government took away the excess Lacheras lands which were tax-free lands enjoyed by them for generations. মুখ্য কাৰণ আছিল ব্ৰিটিছ চৰকাৰে বহু যুগ ধৰি ব্ৰাহ্মণসকলে উপভোগ কৰি থকা লখেৰাজ ভূমি অৰ্থাৎ আহোমৰ ৰজাসকলে ব্ৰাহ্মণসকলক দান দিয়া মাটিৰ বেছিকৈ থকা ঘূৰাই লৈছিল। On the remaining lands, the British imposed revenue taxation. আৰু যিবোৰ লোৱা হোৱা নাছিল তাত টেক্স লগাইছিল। Naturally, this class of people opposed and went against British rule. স্বাভাৱিকভাৱে এই শ্ৰেণীৰ মানুহসকলেও ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, মানে যিসকল ব্ৰাহ্মণ পুৰোহিত আছিলে তেওঁলোকে। From the above discussion, we can conclude that by the time of the 1857 revolt, the East India Company's rule of over 3 decades in Assam had not satisfied any section of the people. উপৰোক্ত আলোচনা অনুসৰি আমি ক'ব পাৰোঁ যে 1857 চনৰ বিদ্ৰোহলৈকে অসমত 3 দশকৰো অধিক সময় ধৰি চলি থকা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ শাসনে কোনো শ্ৰেণীৰ মানুহক সন্তুষ্ট কৰিব পৰা নাছিল। The rebellions of Gomodhor Kuwar, Pioli Phukon, and Godadhar in the early years of British rule showed the dissatisfaction of the Ahom aristocratic class. ব্ৰিটিছ শাসনৰ আৰম্ভণি সময়ত গোমধৰ কোঁৱৰ, পিয়লি ফুকন আৰু গদাধৰৰ বিদ্ৰোহসমূহ আছিল আহোম অভিজাত শ্ৰেণীৰ অসন্তোষৰ প্ৰকাশ। These early rebellions were confined only to the aristocrats and the common people did not participate. এই যিবোৰ বিদ্ৰোহৰ কথা কোৱা হৈছে মানে ব্ৰিটিছ যেতিয়া আহিছিল তাৰ আৰম্ভণি সময়ত যিসকল ৰজা বা ৰজাৰ বংশৰ মানুহে মিলি পেলাই বিদ্ৰোহ কৰিছিল এই বিদ্ৰোহবোৰ কেৱল অভিজাত শ্ৰেণীৰ মাজতে সীমাবদ্ধ আছিল। সাধাৰণ মানুহে তাত অংশগ্ৰহণ কৰা নাছিল। But after the suppression of these rebellions, dissatisfaction slowly spread to the common people. কিন্তু এই বিদ্ৰোহসমূহ দমন হোৱাৰ পিছত অসন্তোষ লাহে লাহে সাধাৰণ অসমীয়াৰ মাজতো প্ৰসাৰিত হৈছিল। Now, the Assamese common people were beginning to rise against British domination and exploitation. এতিয়া অসমীয়াৰ সাধাৰণ মানুহো ব্ৰিটিছৰ শোষণ আৰু আধিপত্যৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। Now, let's understand the revolt of 1857 in India and its impact on Assam. 1857 is a year that shines like a flame in the history of modern India. 1857 চন আধুনিক ভাৰতৰ ইতিহাসত বিশেষভাৱে উল্লেখনীয়। It all began in the British Army, where thousands of Indian soldiers were recruited. এই কাহিনী আৰম্ভ হয় ব্ৰিটিছ সেনাৰ পৰা য'ত হাজাৰ হাজাৰ ভাৰতীয় সৈন্য নিযুক্ত হৈছিল। But these Indian soldiers were treated harshly, paid less, and never given the same respect as British soldiers. কিন্তু এই ভাৰতীয় সৈন্যসকলক কঠোৰভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, কম দৰমহা দিয়া হৈছিল আৰু ব্ৰিটিছ সৈন্যৰ দৰে মান সন্মান কেতিয়াও দিয়া হোৱা নাছিল। The final spark came when they were forced to use the new rifle cartridges greased with cow and pig fat. যেতিয়া সৈনিকসকলক গৰু আৰু গাহৰিৰ চৰ্বিৰে বনোৱা ৰাইফলৰ কাৰ্টিজ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছিল তেতিয়া সকলোৰে মাজত বিদ্ৰোহ জাগি উঠিছিল। For Hindu soldiers, the cow is sacred. For Muslim soldiers, the pig is forbidden. হিন্দু সৈন্যসকলৰ বাবে গৰু পবিত্ৰ আৰু মুছলিম সৈন্যসকলৰ বাবে গাহৰি অপবিত্ৰ। So when they were ordered to bite these cartridges with their teeth, the soldiers felt their faith and culture were insulted. সেয়েহে এই কাৰ্টিজ কামুৰিব লগা হোৱাৰ আদেশ পোৱাৰ লগে লগে সৈন্যসকলে নিজৰ ধৰ্ম আৰু সংস্কৃতি অপমানিত হৈছে বুলি অনুভৱ কৰিলে। This was the breaking point. On 10 May 1857, they refused to obey orders and declared mutiny. সেই সময়তে 10 মে 1857 চনত তেওঁলোকে ব্ৰিটিছৰ আদেশ মানিবলৈ অস্বীকাৰ কৰি বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিলে। The revolt spread like wildfire across North India, shaking the very foundation of British rule. এই বিদ্ৰোহ জুইৰ দৰে উত্তৰ ভাৰত জুৰি বিয়পি পৰিল
আৰু ব্ৰিটিছ শাসনৰ ভেটি কপাই তুলিলে মেনি ইণ্ডিয়ান ৰুলাৰ্ছ হু হেড লষ্ট দেয়াৰ কিংডমছ জইন ইন ফুল ছাপৰ্ট নিজৰ ৰাজ্য হেৰুৱা বহুতো ভাৰতীয় ৰজাই এই বিদ্ৰোহত পূৰ্ণ সমৰ্থন জনালে এণ্ড দেন গ্ৰেট লিডাৰ্ছ এমাৰ্জ বাহাদুৰ শাহ জাফৰ II ইন দিল্লী নানা চাহেব ইন কানপুৰ তান্তিয়া টপে দ্য মাৰাঠা ফাইটাৰ এণ্ড ৰাণী লক্ষ্মীবাই অফ ঝান্সী তেতিয়া বহু মহান নেতা আগবাঢ়ি আহিছিল দিল্লীৰ বাহাদুৰ শাহ জাফৰ II কানপুৰৰ নানা চাহেব মাৰাঠা সেনানায়ক তান্তিয়া টপে আৰু ঝান্সীৰ ৰাণী লক্ষ্মীবাই Together, the revolutionaries wanted to restore Bahadur Shah Zafar II as the Mughal emperor and to drive out the British forever. সকলোৱে একেলগে বাহাদুৰ শাহ জাফৰ IIক পুনৰ মোগল সম্ৰাট হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব আৰু চিনৰ দিনৰ বাবে ব্ৰিটিছক ভাৰতৰ পৰা আঁতৰাবলৈ সংকল্প লৈছিল Here you can see representational images of some of the great leaders of 1857 revolt. The revolt of 1857 was also caused by the imperialist policies of the British. 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ কাৰণ আছিল ব্ৰিটিছৰ সাম্ৰাজ্যবাদী নীতিসমূহ The first was the subsidiary alliance introduced by Lord Wellesley. প্ৰথম নীতি আছিল Lord Wellesleyয়ে প্ৰৱৰ্তন কৰা subsidiary alliance. Under this policy, Indian rulers had to keep British soldiers in their kingdoms and pay for their maintenance. এই নীতি অনুসৰি ভাৰতীয় ৰজাসকলে নিজৰ ৰাজ্যৰ ব্ৰিটিছ সৈন্য ৰাখিব লাগিছিল আৰু সেই সৈন্যসকলৰ কাৰণে খৰচো বহন কৰিবলগীয়া হৈছিল If they refused, the British could attack and annex their territory. যদি অস্বীকাৰ কৰে যে আমাক ব্ৰিটিছ সৈন্য আমাৰ ইয়াত নালাগে নিজৰ সৈন্য আছে তেন্তে ব্ৰিটিছসকলে কি কৰিছিল আক্ৰমণ কৰি ৰাজ্যখন দখল কৰি লৈছিল The second was the doctrine of levies introduced by Lord Dalhousie. দ্বিতীয় নীতি আছিল Lord Dalhousie প্ৰৱৰ্তন কৰা doctrine of levies. According to this policy, if a king died without his own son, his kingdom would be annexed by the British. এই নীতি অনুসৰি কোনো ৰজা নিজৰ সন্তান নোহোৱাকৈ যদি মৃত্যুবৰণ কৰে তেওঁলোক যদি মৰি যায় তেওঁৰ ৰাজ্য ব্ৰিটিছসকলে নিজৰ অধীনলৈ লৈ যাব Adopted sons were not accepted as heirs, so many kingdoms lost their independence. তুলি লোৱা সন্তানক উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে গ্ৰহণ কৰা নাছিল ফলত বহুতো ৰাজ্যই নিজৰ স্বাধীনতা হেৰুৱাইছিল These unfair policies angered many rulers and gave them strong reasons to support the revolt of 1857. এই অবিচাৰ নীতিসমূহে বহুতো ৰজাক খঙাল কৰি তুলিছিল আৰু তেওঁলোকক 1857 চনৰ বিদ্ৰোহ সমৰ্থন কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিছিল It has already been discussed that the Assamese common people were rising against British domination and exploitation. আগতে আলোচনা কৰা হৈছে যে সাধাৰণ অসমীয়া মানুহে ব্ৰিটিছৰ শোষণ আৰু আধিপত্যৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল The revolt of 1857 gave a golden opportunity to the elite class of Assam to try and throw off the British rule from Assam. 1857 চনৰ বিদ্ৰোহে অসমৰ অভিজাত শ্ৰেণীটোক ব্ৰিটিছ শাসন ওপৰোৱাৰ বাবে এক সোণালী সুযোগ প্ৰদান কৰিছিল Their dream was to re-establish the Ahom monarchy in Assam. তেওঁলোকৰ স্বপ্ন আছিল যে অসমত পুনৰ আহোম ৰাজত্ব স্থাপন কৰিব Some people of the Brahmaputra Valley tried to instigate Indian soldiers stationed in Assam to join the revolt. ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ কিছুমান মানুহে অসমত নিযুক্ত ভাৰতীয় সৈন্যসকলক বিদ্ৰোহত যোগদান কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল The plan was that with the help of these soldiers, they would chase away the British and install Prince from the Ahom royal family as the king of Assam. তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা আছিল এই সৈন্যসকলৰ সহায়ত ব্ৰিটিছক খেদি আহোম ৰাজপৰিয়ালৰ এজন ৰাজকুমাৰক অসমৰ ৰজা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা At the same time, in the Barak Valley, some soldiers from Chittagong also revolted against the British. একেটা সময়তে বৰাক উপত্যকাটো চিটাগঙৰ কিছুমান সৈন্যই ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰিছিল When the Great Revolt broke out in North India, Assam too was not completely silent. উত্তৰ ভাৰতত যেতিয়া মহাবিদ্ৰোহ আৰম্ভ হ'ল অসমো সম্পূৰ্ণ নীৰৱ হৈ নাথাকিল At that time, two important British army regiments were stationed in Assam. সেই সময়ত অসমত দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্ৰিটিছ সেনা ৰেজিমেণ্ট নিযুক্ত কৰা আছিল The first Assam Light Infantry was posted at Dibrugarh and the second Assam Light Infantry was stationed at Guwahati. প্ৰথম অসম লাইট ইনফেন্ট্ৰি নামৰ যিটো ৰেজিমেণ্ট আছিল হেতু ডিব্ৰুগড়ত আছিল আৰু দ্বিতীয় অসম লাইট ইনফেন্ট্ৰি বুলি যিটো ৰেজিমেণ্ট আছিল হেতু গুৱাহাটীত আছিল At first, the sepoys of both these regiments were indifferent to the revolt happening in North India. প্ৰথম অৱস্থাত এই দুইটা ৰেজিমেণ্টৰ সৈন্যসকল উত্তৰ ভাৰতত যি বিদ্ৰোহ চলি আছিল তাৰ প্ৰতি বিশেষ চিন্তিত হোৱা নাছিল But soon, the news of the sepoy mutiny in Bihar reached Assam. কিন্তু খুব সোনকালে বিহাৰত সৈন্য বিদ্ৰোহৰ খবৰ
তেওঁলোকে গম পাইছিল this news spread dissatisfaction among the sepoys of Dibrugarh and Guwahati regiments and even in the barracks of Sibsagar and Soikhwa এই খবৰে ডিব্ৰুগড় আৰু গুৱাহাটীৰ সৈন্যসকলৰ মাজত অসন্তোষ জগালে লগতে শিৱসাগৰ আৰু ছয়খোৱাত সেনা শিবিৰতো বিদ্ৰোহৰ ধুমুহা বতাহ বলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে Now let's know about the revolt of Maniram Dewan Maniram Dewane কেনেকৈ ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰিছিল বা বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰিছিল তাৰ বিষয়ে জানো The revolt in Assam also had its own hero Maniram Dewan অসমত চলা বিদ্ৰোহৰো আছিল নিজৰ এজন বীৰ তেওঁৰ নাম আছিল Maniram Dewan The people who tried to instigate sepoys against the British were mostly from the elite class of Assam. অসমত যিসকল লোকে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে সৈন্যসকলক উৎসাহিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল সিহঁত আছিল মূলতঃ অভিজাত শ্ৰেণীৰ লোক যিসকল শিক্ষিত ধনী বা ধন সম্পত্তি থকা মানুহ তেওঁলোকেই আছিল যিসকল ব্ৰিটিছৰ অধীনত আমাৰ সৈন্যই কাম কৰি আছিল তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিছিল যে বিহাৰ হওক বা ভাৰতৰ আন ঠাইতো যেনেকৈ চিপাহীসকলে সৈন্যসকলে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিবলৈ লৈছে তোমালোকে কিয় মনে মনে আছা Their dream was to drive out the British and re-establish the Ahom monarchy by making Kondabesar Singha the grandson of Ahom king Purandar Singha the ruler of Assam. তেওঁলোকৰ স্বপ্ন আছিল ব্ৰিটিছক খেদি আহোম ৰাজত্ব পুনৰ স্থাপন কৰা আৰু আহোম ৰজা পুৰন্দৰ সিংহৰ নাতিনিয়েক কন্দবেশ্বৰ সিংহক অসমৰ ৰজা পতা The central figure who planned this move was Maniram Borbhandar Borua, more popularly remembered as Maniram Dewan. এই পৰিকল্পনাৰ মুখ্য নায়ক আছিল Maniram Borbhandar Borua, যাক আমি সকলোৱে Maniram Dewan বুলি জানো When the sepoys in Meerut declared mutiny in 1857, Maniram Dewan was in Calcutta. 1857 চনত মিৰাটত সৈন্য বিদ্ৰোহ ঘোষণা হোৱাৰ সময়ত Maniram Dewan কলকাতাত আছিল He had gone there to submit an application to the British government requesting that a portion of Upper Assam be placed under the rule of a prince from the Ahom royal family. এজন আহোম ৰাজকুমাৰৰ হাতত শাসনভাৰ প্ৰদান কৰি উজনি অসমৰ কিছু অংশত আহোম ৰাজতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁ কলিকতালৈ ব্ৰিটিছ চৰকাৰক এখন আৰ্জি প্ৰদান কৰিবলৈ কৈছিল In Calcutta, Maniram Dewan met a Bengali muktiyar. Muktiyar means a lawyer named Madhu Malik. কলকাতাত Maniram Dewane এজন বঙালী মুক্তিয়াৰ মধু মাল্লিকক সাক্ষাৎ কৰিলে Together, they had a secret conspiracy to drive the British out of Assam. তেওঁলোকে একেলগে গোপনে অসমৰ পৰা ব্ৰিটিছক খেদাই দিয়াৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিলে Soon, many Assamese elites responded to Maniram Dewan's appeal. অতি সোনকালে Maniram Dewanৰ আহ্বানত বহুতো অসমীয়া অভিজাত আগবাঢ়ি আহিল Among them were Bahadur Gaobuha, Pramod Ali, Pioli Borua, Dutiram Borua and Maniram Nazir. তেওঁলোকৰ ভিতৰত আছিল বাহাদুৰ গাঁওবুঢ়া ফৰমুদ আলী পিয়লি বৰুৱা দুতিৰাম বৰুৱা আৰু মায়াৰাম নাজিৰ It was decided that Ahom Prince Kondabesar Singha would lead the Assamese soldiers in revolt. নিশ্চিত কৰা হৈছিল যে আহোম ৰাজকুমাৰ কন্দবেশ্বৰ সিংহই অসমীয়াৰ সৈন্যসকলক বিদ্ৰোহত নেতৃত্ব দিব Meanwhile, Maniram Dewan would bring arms and weapons from Calcutta to support them. অন্যফালে Maniram Dewane তেতিয়া কলকাতাতে যিহেতু আছিল কলকাতাৰ পৰা তেওঁ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ লৈ আহি বিদ্ৰোহত সহায় কৰিব The British government soon got a scent of the conspiracy. ব্ৰিটিছ চৰকাৰে খুব সোনকালে এই ষড়যন্ত্ৰৰ উমান পাইছিল মানে কিবা এটা হৈ যে আছে হেয়া গম পালে কেনেকৈ গম পালে তাকে চাওয়া By the middle of August 1857, preparations began to arrest the rebels. 1857 চনৰ আগষ্টৰ মাজভাগতে বিদ্ৰোহীসকলক দমন কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈ গ'ল Realizing the seriousness of the matter, Chief Commissioner Jenkins requested the government to send trained European soldiers. বিষয়টোৰ গুৰুত্ব বুজি মুখ্য আয়ুক্ত জেনকিনছে চৰকাৰক ইউৰোপীয় সৈন্য প্ৰেৰণ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিলে In early September, Captain Holroyd, the principal assistant, intercepted many letters written by Maniram Dewan. September মাহৰ আৰম্ভণিতে মুখ্য সহায়ক ৰূপে নিযুক্ত কেপ্টেইন হলৰয়ডে Maniram Dewane লিখা বহুতো চিঠি ধৰা পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে এই চিঠিবোৰৰ পৰা অসমত কেনেকৈ বিদ্ৰোহৰ আয়োজন চলি আছে হেবোৰ সকলো গম পালে Because in these letters, the conspiracy against the British was clearly mentioned. কাৰণ এই চিঠিসমূহত স্পষ্টভাৱে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰৰ কথা উল্লেখিত আছিল On Holroyd's request, Captain Lauder arrived at Jorhat with troops. Holroydৰ অনুৰোধত কেপ্টেইন লাউটাৰে সৈন্য লৈ যোৰহাটলৈ আহিল যেহেতু হলৰয়ডে গম পালেই যে ইয়াতে বিদ্ৰোহৰ কি হৈ আছে আৰম্ভণি চলি আছে সেইকাৰণে তেখেতে ট্ৰুপছ বিচাৰিছে On 7 September 1857, Ahom Prince Kondabesar Singha was arrested. সেয়ে কি হল 7 সেপ্টেম্বৰ 1857 চনত আহোম ৰাজপুত্ৰ কন্দবেশ্বৰ সিংহক
গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। He was sent to Calcutta and kept in Alipur jail. তেওঁক কলকাতালৈ পঠিওৱা হৈছিল আৰু আলিপুৰ নামৰ ঠাইত যি জেল আছিল সেই জেলত ৰখা হৈছিল। Soon after, Maniram Dewan himself was arrested in Calcutta. অতি সোনকালে মনিৰাম দেৱানকো কলকাতাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল। As the main leader of the conspiracy, he was kept in Alipur jail for about 2.5 months. ষড়যন্ত্ৰৰ মুখ্য নেতা হিচাপে তেওঁক প্ৰায় 1.5 মাহমান আলিপুৰ জেলত ৰখা হৈছিল। In December 1857, he was finally sent to Jorhat under strict custody. 1857 চনৰ ডিচেম্বৰত তেওঁক কঠোৰ নিৰীক্ষণৰ মাজত যোৰহাটলৈ লৈ অহা হৈছিল। After the arrest, Captain Holroyd set up a special court of justice. গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত কেপ্টেইন হলৰয়ডে এটা বিশেষ ন্যায়ালয় স্থাপন কৰিছিল। Here, Maniram Dewan and Pioli Borua were tried on the charges of conspiracy against the British. ইয়াত মনিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱাক ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰৰ অপৰাধত দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছিল। Both were found guilty and the court sentenced them to be hanged. তেওঁলোকক দোষী সাব্যস্ত কৰি ফাঁচীৰ সাজা দিয়া হৈছিল। On 26 February 1858, both Maniram Dewan and Pioli Borua were hanged to death, becoming the first great martyrs of Assam's freedom struggle. 1858 চনৰ 26 ফেব্ৰুৱাৰীত এই ডেটটো মনত ৰাখিবা। মনিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱাক ফাঁচি দিয়া হৈছিল। তেওঁলোক অসমৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ প্ৰথম মহান শ্বহীদ হিচাপে অমৰ হৈ থাকিল। Other conspirators were also punished. অন্য ষড়যন্ত্ৰকাৰীসকলকো শাস্তি দিয়া হৈছিল। মধু মালিক, কমলা বৰুৱা, দুতিৰাম বৰুৱা and Maniram Nazir were sentenced to life imprisonment. মধু মালিক, কমলা বৰুৱা, দুতিৰাম বৰুৱা আৰু Maniram Nazirক আজীবন কাৰাদণ্ড দিয়া হৈছিল। মানে গোটেই জীৱন যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বুলি কয়। বাহাদুৰ গাঁওবুঢ়া and Sheikh Pramod Ali were deported to the Andamans and all their properties were confiscated. বাহাদুৰ গাঁওবুঢ়া আৰু Sheikh Pramod Aliক আন্দামান দ্বীপলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ সকলো সম্পত্তি জব্দ কৰা হৈছিল, মানে ব্ৰিটিছে লৈ লৈছিল। Even the soldiers who supported the revolt were punished. ইয়াৰ উপৰি যিসকল সৈন্য বিদ্ৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁলোককো শাস্তি দিয়া হৈছিল। Some soldiers of the Dibrugarh regiment were sentenced to life imprisonment. ডিব্ৰুগড়ৰ ৰেজিমেণ্টৰ কিছুমান সৈন্যক আজীৱন কাৰাদণ্ড দিয়া হৈছিল। Some soldiers of Golaghat regiments were dismissed from service. গোলাঘাটৰ ৰেজিমেণ্টৰ কিছুমান সৈন্যক চাকৰিৰ পৰা আঁতৰোৱা হৈছিল। The story of the revolt did not end with the execution of Maniram Dewan and Pioli Borua. 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ কাহিনী মনিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱাক ফাঁচীৰ পাছতে শেষ হৈ গৈছিল যে তেনেকুৱা নাছিল। The Ahom prince Kandapesar Singh was still a minor. আহোম ৰাজপুত্ৰ কন্দপেশ্বৰ সিংহ তেতিয়াও প্ৰাপ্তবয়স্ক হোৱাই নাছিল, মানে বয়সত সৰু হৈ আছিল। So he was kept in a special jail at Bardhaman till 1860. সেয়েহে তেওঁক 1860 চনলৈকে বৰ্ধমানৰ বিশেষ কাৰাগাৰত ৰখা হৈছিল। Later he was allowed to come back and live in Guwahati, but the British never permitted him to return to Jorhat. পাছত তেওঁক গুৱাহাটীলৈ আহি বাস কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছিল, কিন্তু যোৰহাটলৈ উভতি যাবলৈ ব্ৰিটিছসকলে কেতিয়াও অনুমতি নিদিলে। Instead, he was given a pension of ₹500 starting from 1853. তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁক 1853 চনৰ পৰা মাহে মাহে 500 টকা পেঞ্চন দিয়া হৈছিল। বিদ্ৰোহৰ আগৰ পৰাই তেখেতক 500 টকাকৈ পেঞ্চন দি থকা হৈছিল। After the Queen's proclamation of 1858, some mercy was shown. 1858 চনৰ ৰাণীৰ ঘোষণা জাৰিৰ পিছত কিছু দয়া দেখুওৱা হৈছিল। 1858 চনত ভাৰতত ইংলেণ্ডৰ ৰাণী ভিক্টোৰিয়াই এক ঘোষণা পত্ৰ প্ৰকাশ কৰে। ইয়াৰ দ্বাৰা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ শাসন শেষ কৰি ভাৰত ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ অধীনলৈ আহে। এই ঘোষণাত ভাৰতবাসীৰ সকলো সাধাৰণ জনগণক সমানে ন্যায় প্ৰদান কৰাৰ লগতে ধৰ্মীয় স্বাধীনতা ৰক্ষা কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল। Exiled leaders like Dutiram Borua, Sheikh Pramod Ali and Bahadur Garuha were allowed to return to Assam from the Andamans. Dutiram Borua, Sheikh Pramod Ali আৰু বাহাদুৰ গাঁওবুঢ়াক আন্দামানৰ পৰা অসমলৈ উভতি অহাৰ অনুমতি দিয়া হৈছিল। But still, the attempt of Maniram Dewan in 1857 to overthrow the British and re-establish the Ahom monarchy ended in failure. তথাপিও 1857 চনত মনিৰাম দেৱানৰ ব্ৰিটিছ খেদাৰ যি চেষ্টা আছিলে আৰু আহোম ৰাজত্ব পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ প্ৰয়াস আছিল, শেষত বিফল হৈ পৰিছিল। Before becoming a revolutionary, Maniram Dewan had a different journey. বিপ্লৱী হোৱাৰ আগতে মনিৰাম দেৱানৰ জীৱন পথ সম্পূৰ্ণ বেলেগ আছিল। His real name was Maniram Barbhandar Borua, but later he came to be known as Maniram Dewan. তেওঁৰ আসল নাম আছিল মনিৰাম বৰভাণ্ডাৰ বৰুৱা। ইতিমধ্যে আমি গম পাইছিলোৱে, কিন্তু পিছত তেওঁ মনিৰাম দেৱান নামেহে জনাজাত।
He had seen with his own eyes the Burmese invasion of Assam and how the Assamese people suffered. তেখেতে নিজৰ জীৱনকালত বাৰ্মিজ অৰ্থাৎ মানৰ সময়ত অসমৰ মানুহৰ কি অৱস্থা হৈছিল সেয়া দেখা পাইছিল। He had also witnessed how in 1826 the British came to dominate Assam. আৰু 1826 চনত ব্ৰিটিছে কেনেকৈ অসমত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰি শোষণ কৰিছিল সেয়াও দেখা পাইছিল। Interestingly, at first Maniram was not opposed to British rule. আশ্চৰ্যজনকভাৱে কিন্তু আৰম্ভণিৰ সময়তে মনিৰাম দেৱান ব্ৰিটিছৰ বিৰোধী নাছিল। In fact, in 1828, he was appointed by the British as Sirastadar or revenue bookkeeper in Jorhat. 1828 চনত তেওঁ ব্ৰিটিছসকলে Sirastadar মানে টেক্স কিমান কালেক্ট হৈছে সেয়া চোৱা চিতা কৰা ব্যক্তি হিচাপে যোৰহাটত নিযুক্তি কৰিছিল। While serving in this position, he brought several reforms in the revenue department, showing his administrative skill and capacity. এই পদত থাকোঁতে তেওঁ আয়কৰ বিভাগত বহুতো পৰিৱৰ্তন আৰু সংস্কাৰ আনিছিল আৰু নিজৰ প্ৰশাসনিক দক্ষতা প্ৰমাণ কৰিছিল। কিমান তেখেতে জনা শুনা মানুহ সেইটো দেখা পাইছিল ব্ৰিটিছে। After King Purandar Singh was re-established in Upper Assam, Maniram Borua entered royal service as the Dewan. উজনি অসমত ৰজা পুৰন্দৰ সিংহক যেতিয়া ব্ৰিটিছে পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, মনিৰাম বৰুৱাই ৰাজসভাত দেৱান হিচাপে যোগ দিছিল। But for reasons not clearly known, he resigned from this post. কিন্তু অজ্ঞাত কাৰণবশতঃ তেওঁ এই পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল। Later, he joined the Assam Tea Company, a British-owned company established in 1839. পিছত তেওঁ 1839 চনত স্থাপিত আসাম চাহ কোম্পানীত যোগ দিছিল, যি এটা ব্ৰিটিছ মালিকাধীন প্ৰতিষ্ঠান আছিল। In 1844, Maniram left this job too and set up his own tea garden in Jorhat. 1844 চনত তেওঁ এই চাকৰিটো বাদ দিলে আৰু যোৰহাটত নিজৰ চাহ বাগান প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। However, unlike British tea planters, he was not given revenue exemptions. কিন্তু ব্ৰিটিছ চাহ উৎপাদকৰ দৰে তেওঁক টেক্সৰ ৰেহাই দিয়া হোৱা নাছিল। This made him deeply agitated. ইয়াৰ ফলত তেওঁ যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হৈছিল। In 1851, Captain Holroyd, Chief Officer of Shivsagar, even deprived Maniram's family of the land revenue benefits they had been enjoying for generations. 1851 চনত শিৱসাগৰৰ মুখ্য বিষয়া কেপ্টেইন হলৰয়ডে মনিৰামৰ পৰিয়ালকো প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মই লাভ কৰা টেক্স দিব নলগীয়া যি সুবিধা আছিল তাৰ পৰাও বঞ্চিত কৰিছিল। Thus, though his career had started with British support and prestige, it ended with him being reduced to a common man with no post, no position, no wealth or no honor. যদিও তেওঁৰ কৰ্মজীৱন আৰম্ভ হৈছিল ব্ৰিটিছৰ সহায়ত এজন ভাল বিষয়া হিচাপে, কিন্তু শেষত তেওঁ এজন সাধাৰণ মানুহলৈ পৰিণত হ'ল, কোনো জব, ধন, মান সন্মান একো নোহোৱা সাধাৰণ মানুহ হৈ পৰিল। Gradually, Maniram Dewan realized an important truth. His life and fortunes would never improve under British domination. ধীৰে ধীৰে মনিৰাম দেৱানে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সত্য উপলব্ধি কৰি উঠিল যে ব্ৰিটিছৰ শাসনত তেখেতৰ আৰু কেতিয়াও উন্নতি নহ'ব। For that to happen, the Ahom monarchy had to be restored. তাৰ বাবে আহোম ৰাজত্বক পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাটো প্ৰয়োজনীয় আছিল। Like Ahom Prince Kameswar Singh, Maniram too refused to accept the 1000 rupees pension offered by the British. আহোম ৰাজকুমাৰ কামেশ্বৰ সিংহৰ দৰে মনিৰাম দেৱানেও ব্ৰিটিছসকলে প্ৰদান কৰা 1000 টকাৰ পেঞ্চন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল। When Kameswar Singh died in 1851, Maniram gave his full support to the idea of placing his son Kandapesar Singh on the throne of Assam. 1851 চনত কামেশ্বৰ সিংহৰ মৃত্যু হোৱাৰ পাছত মনিৰাম দেৱানে তেওঁৰ পুত্ৰ কন্দপেশ্বৰ সিংহক অসমৰ ৰাজ সিংহাসনত বহুৱাবলৈ পূৰ্ণ সমৰ্থন জনালে। In 1853, the Chief Justice of the Calcutta High Court, Moffat Mills, visited Assam to investigate the administrative situation. 1853 চনত কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰধান ন্যায়াধীশ মফাট মিলছ অসমলৈ আহিছিল প্ৰশাসনিক পৰিস্থিতি পৰীক্ষা কৰিবলৈ। On this occasion, Maniram Dewan submitted 2 applications before him. এই সুযোগতে মনিৰাম দেৱানে তেওঁৰ ওচৰত দুখন আবেদন দাখিল কৰিছিল। In the first, he listed his service rendered to the British company and requested the government to give him some proper remuneration. প্ৰথম আবেদনত তেওঁ নিজৰ ব্ৰিটিছ কোম্পানীৰ বাবে কৰা সেৱাসমূহক উল্লেখ কৰি চৰকাৰক যোগ্য ক্ষতিপূৰণ বিচাৰিছিল। In the second, he demanded that Ahom Prince Kandapesar Singh be reinstated to the throne. দ্বিতীয় আবেদনত তেওঁ দাবী কৰিছিল যে আহোম ৰাজকুমাৰ কন্দপেশ্বৰ সিংহক পুনৰ সিংহাসনত বহুৱাব লাগে। Here, he also described the suffering of the Assamese aristocratic class under British rule.
তাত তেওঁ অসমীয়াৰ অভিজাত বৰ্গৰ দুখ কষ্টকৰ জীৱনৰ বিষয়েও বৰ্ণনা কৰিছিল Interestingly, in his petition, Maniram admitted some positive effects of the British rule, like the end of cruel punishment such as mutilation during the Ahom period. আশ্চৰ্যজনকভাৱে মণিৰামে সেই আবেদনত ব্ৰিটিছ শাসনৰ কিছু ধনাত্মক দিশো স্বীকাৰ কৰিছিল মানে তেওঁলোকে কিছুমান ভাল কাম কৰিছে বুলিও কৈছিল উদাহৰণস্বৰূপে আহোম ৰাজত্বৰ সময়ত কিছুমান এনেকুৱা পানিশমেন্ট আছিল য'ত কি কৰিছিলে নাক কাণ কাটি দিয়া গৈছিল এই তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ শাস্তি আছিল ব্ৰিটিছৰ দিনত এতিয়া নাইকিয়া হৈছে সেই কথাবোৰ তেখেতে পজিটিভ কিছুমান দিশ বুলি মফদ মিলছৰ আগত দাঙি ধৰিছিল but he strongly pointed out the negative effects pensions were being given to underserving people and the aristocrats were being reduced to the level of ordinary men by taking away their privileges কিন্তু তেওঁ ইংৰাজৰ দিনত হোৱা কিছুমান বেয়া কামৰ কথাও উল্লেখ কৰিছিল যেনে যোগ্য নোহোৱা মানুহেও পেনশন পাইছিল আৰু অভিজাত সকলক সকলো বিশেষ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰি সাধাৰণ মানুহৰ দৰে জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া কৰি পেলাইছিল although Mills critically examined the British government after this application he did not sympathize with Maniram যদিও মিলছে এই আবেদনসমূহৰ আধাৰত ব্ৰিটিছ চৰকাৰক সমালোচনাৰ সৈতে পৰীক্ষা কৰিছিল তথাপিও তেওঁ মণিৰামৰ প্ৰতি কোনো সহানুভূতি দেখুওৱা নাছিল In fact, Mills went as far as to declare Maniram Dewan a conspirator. বৰঞ্চ মিলছে মণিৰাম দেৱানক ষড়যন্ত্ৰকাৰী বুলিহে ঘোষণা কৰিছিল The report of Moffat Mills completely dashed all hopes of Maniram Dewan. Moffat Millsৰ প্ৰতিবেদনটোৱে মণিৰাম দেৱানৰ সকলো আশা আকাংক্ষা ভংগ কৰি দিলে ভাঙি চুৰমাৰ কৰি দিলে From then on, he became fully opposed to the British government. সেই সময়ৰ পৰাই তেওঁ ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বিৰোধী হৈ পৰিল But Maniram also understood his own limitations. কিন্তু মণিৰাম দেৱানে তেখেতৰ সীমাবদ্ধতা ভালদৰে বুজি পাইছিল মানে তেখেতে কিমানটো লোকে অকলে কাম কৰিব পাৰিব ফাইট কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে সেইবোৰ তেখেতে ভালদৰে বুজি পাইছিল So, instead of launching a direct fight against the British, he decided to try another way. সেয়েহে তেওঁ পোনপটীয়াকৈ ব্ৰিটিছৰ সৈতে যুদ্ধ নকৰি আন এটা পথ বিচাৰিছিল In the early part of 1857, he went to Calcutta with a mission to appeal to the British government to restore Kandabesar Singh on the Ahom throne. 1857 চনৰ আৰম্ভণিত তেওঁ কলকাতালৈ গ'ল তেওঁ তালৈ যোৱাৰ উদ্দেশ্য আছিল আহোম ৰাজকুমাৰ কন্দবেশ্বৰ সিংহক পুনৰ ৰাজসিংহাসনত বহাবলৈ ব্ৰিটিছ চৰকাৰক জনোৱা But unfortunately, he never got the opportunity to meet the Lieutenant Governor of Bengal. কিন্তু দুখজনকভাৱে তেওঁ বংগৰ লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰৰ লগত সাক্ষাৎ কৰিবলৈ সুযোগেই নাপালে At that very time, news reached Maniram Dewan about the great revolt of Indian soldiers in northern India. ঠিক সেই সময়তে মণিৰাম দেৱানে উত্তৰ ভাৰতত ভাৰতীয় সৈন্যৰ মহাবিদ্ৰোহৰ খবৰ পাইছিল This filled his heart with hope and he began to dream of overthrowing British rule in Assam as well. এই খবৰে তেওঁৰ মনত আশা জাগ্ৰত কৰিলে আৰু তেওঁ অসমৰ পৰাও ব্ৰিটিছক খেদাই দিয়াৰ স্বপ্ন দেখা আৰম্ভ কৰিলে He secretly wrote letters from Calcutta to Kandabesar Singh and other trusted leaders in Assam. তেওঁ কলকাতাৰ পৰাই কন্দবেশ্বৰ সিংহ আৰু অসমৰ আন বিশ্বস্ত নেতাসকলক গোপনে চিঠি লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে In these letters, he advised them to contact the Indian sepoys in Dibrugarh and Golaghat and prepare for a revolt. এই চিঠিত তেওঁ উপদেশ দিলে যে ডিব্ৰুগড় আৰু গোলাঘাটৰ ভাৰতীয় যিসকল সৈন্য আছে তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব লাগে আৰু বিদ্ৰোহৰ প্ৰস্তুতি চলাব লাগে Maniram Dewan even planned to return to Upper Assam during Durga Puja with arms and ammunition to join the revolt. Maniram Dewane Durga Pujar সময়ত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ লৈ উজনি অসমলৈ আহি বিদ্ৰোহত যোগদান কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল But unfortunately, many of these secret letters fell into the hands of Captain Holroyd, the British officer of Shivsagar. কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে এই গোপন চিঠিসমূহৰ কেইবাখনো শিৱসাগৰৰ কেপ্টেইন হলৰয়ডৰ হাতত পৰিছিল As a result, Maniram Dewan was immediately arrested in Calcutta. ইয়াৰ ফলত মণিৰাম দেৱানক তৎক্ষণাত কলকাতাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল In Assam, his close supporters like Pioli Borua and Kandabesar Singh were also arrested. অসমত তেওঁৰ ঘনিষ্ঠ সমৰ্থকসকলৰ পিয়লি বৰুৱা আৰু কন্দবেশ্বৰ সিংহক ধৰা পৰিল Finally, both Maniram Dewan and Pioli Borua were kept in Jorhat jail and on 26 February 1858, they were hanged to death. অৱশেষত মণিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱাক যোৰহাট জিলাত যেহেতু ইতিমধ্যে তেওঁলোকক আটক কৰা হৈছে এৰেষ্ট কৰা হৈছে সেয়ে 1858 চনৰ 26 ফেব্ৰুৱাৰীত ফাঁসি দিয়া হৈছিল Thus, they became the first martyr of Assam's freedom struggle, whose sacrifices inspired future generations to rise against colonial rule. ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে অসমৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ হিচাপে পৰিচিত হ'ল
যাৰ ত্যাগে ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মক উপনিৱেশিক শাসনৰ বিৰুদ্ধে জাগ্ৰত কৰাৰ লগতে উৎসাহিত কৰিছিল। Now let's discuss the causes of the failure of the revolt of 1857. এতিয়া আমি 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ বিফলতাৰ কাৰণবোৰ আলোচনা কৰোঁ। Here are the 7 causes of failure of the revolt of 1857 in Assam. You can go through it on your own. It will be helpful for your exam. In the next slides, I will explain every cause in detail. The first reason was the very small number of rebels. প্ৰথম কাৰণ আছিল বিদ্ৰোহীৰ সংখ্যা বহুত কম আছিল। Most of Maniram Dewan's supporters were only in Jorhat and Shivsagar. Maniram Dewanৰ সমৰ্থকসকল প্ৰায়সকল যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰৰ ভিতৰতে সীমাবদ্ধ আছিল। He hardly gained any support in Nagaon, Kamrup and Guwahati. Nagaon, Kamrup আৰু গুৱাহাটীত তেওঁৰ প্ৰায় কোনো সমৰ্থক নাছিল, মানে সাপোৰ্টাৰ নাছিল। This made the revolt very weak and limited compared to the large-scale uprisings of northern India. যাৰ ফলত অসমত এই বিদ্ৰোহ অতি সীমিত আৰু দুৰ্বল হৈ পৰিল, উত্তৰ ভাৰতৰ বৃহৎ বিদ্ৰোহৰ দৰে নহল। The second reason was delay. দ্বিতীয় কাৰণ আছিল সময়ত বিদ্ৰোহ আৰম্ভ নকৰা। Although all preparations were made, the leaders failed to begin on time. সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছিল যদিও নেতৃত্বই যিসকলে লিড লৈছিল সেই লিডাৰ্ছসকলে সময়ত বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰিব পৰা নাছিল। This gave the British enough time to prepare their defense. ইয়াৰ ফলত ব্ৰিটিছে সুৰক্ষা ব্যৱস্থা ৰেডি কৰিবৰ বাবে যথেষ্ট সময় লাভ কৰিছিল। Thus, the momentum of the revolt was lost before it even began. ইয়াৰ ফলত বিদ্ৰোহৰ শক্তি আৰু গতি আৰম্ভ হোৱাৰ আগতেই শেষ হৈ গৈছিল। The third reason was the problem of leadership. দ্বিতীয় কাৰণ আছিল নেতৃত্বৰ সমস্যা। The main leader, Maniram Dewan, was in Calcutta, very far away from Assam. প্ৰধান মূল নেতাজনেই আছিল মণিৰাম দেৱান আৰু তেওঁ ক'ত আছিল? কলকাতাত আছিল, অসমৰ পৰা বহুত দূৰত। Trying to command a revolt only through letters was totally impractical. কেৱল চিঠিৰ মাধ্যমেৰে লেটাৰ পঠিয়াই তেখেতে বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব দিয়া একেবাৰে অবাস্তৱিক আছিল, ইম্প্ৰেক্টিকেল। মানে প্ৰেক্টিকেলি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ এইটো আৰু অকল লেটাৰ থ্ৰুদি যদি আমি এটা ৰিভল্ট কৰিবলৈ চাওঁ সেইটো কেনেকৈ প্ৰেক্টিকেল হ'ব? Although Maniram was a capable administrator, he did not have the skills to lead a revolt. যদিও মণিৰাম এজন দক্ষ প্ৰশাসক আছিল, তেখেতে আগতে কি আছিল? চৰকাৰী কিছুমান কাম কাজত ভালদৰে এইবোৰ কৰিব পাৰিছিল, কিন্তু ৰিভল্ট এটাত তেওঁ লিড কৰাটো তেখেতৰ এইটো দক্ষতা নাছিল, মানে সেই স্কিলটো তেখেতৰ নাছিল। He also underestimated the strength and intelligence of the British. তাৰ উপৰিও তেওঁ ব্ৰিটিছৰ শক্তি আৰু বুদ্ধিমত্তাক সঠিকভাৱে মূল্যায়ন কৰিব পৰা নাছিল। তেখেতে ভালদৰে চালি জালি চোৱা নাছিল যে কিমান ব্ৰিটিছৰ ইণ্টেলিজেঞ্চি আছেতো, ষ্ট্ৰেংথ আছে সিহঁতৰ। সেই বস্তুটো তেখেতে কি কৰিছিলে? হয়তো ইমান ভালদৰে চোৱা চিতা কৰা নাছিলে। This lack of leadership made the revolt weak and uncoordinated. এই নেতৃত্বৰ অভাৱে বিদ্ৰোহক দুৰ্বল আৰু অসংগঠিত কৰি তুলিছিল। The fourth reason was the limited participation of society. আৰু চতুৰ্থ কাৰণটো আছিল অসমীয়া সমাজৰ সীমিত অংশগ্ৰহণ, মানে সকলো অসমীয়া মানুহে এই যি আন্দোলন বা বিদ্ৰোহ হৈছিলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা নাছিল। Maniram Dewan and his associates never tried to involve all sections of Assamese society in the revolt. Maniram Dewan আৰু তেওঁৰ সংগীসকলে অসমৰ অসমীয়া সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহক বিদ্ৰোহত সংযুক্ত কৰিবলৈ চেষ্টাও কৰা নাছিল। Especially the new Assamese middle class in Nagaon and Guwahati did not support the revolt. তাৰ উপৰিও নগাঁও আৰু গুৱাহাটীৰ নতুন অসমীয়া মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীটোৱে বিদ্ৰোহত সমৰ্থন কৰা নাছিল। They did not support it. This class was more attracted to the Bengali middle class lifestyle. এই শ্ৰেণীটো বেছি আকৰ্ষিত হৈছিল বাংলা মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ জীৱনশৈলীৰ ফালে। They had no wish to go back under Ahom monarchy. তেওঁলোকে আহোম ৰাজত্বৰ সময়লৈ পুনৰ উভতি যাবলৈ একেবাৰে ইচ্ছা কৰা নাছিল। So this educated group neither supported nor sympathized with the revolt of 1857. ফলত এই শিক্ষিত শ্ৰেণীটোৱে 1857 চনৰ বিদ্ৰোহক সমৰ্থনো নকৰিছিল আৰু সহানুভূতিও দেখুওৱা নাছিল। The fifth reason was the loss of secrecy. পঞ্চমটো ফিফথ ৰিজনটো আছিল গোপনীয়তাৰ অভাৱ। তেওঁলোকে secrecy মেইনটেইন কৰিব পৰা নাছিল। The rebels failed to keep their plans secret. As a result, the British government came to know about the entire conspiracy. ফলত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ ষড়যন্ত্ৰৰ বিষয়ে জানিছিল। So they acted quickly and successfully suppressed the revolt before it could spread. সেয়েহে তেওঁলোকে অতি সোনকালে কাৰ্যকৰী বিদ্ৰোহটো দমন কৰিলে ইয়াক বিস্তাৰ লাভ কৰাৰ আগতেই।
The sixth reason was the lack of arms and ammunition. হস্ত কাৰণটো আছিল অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ অভাৱ তেওঁলোকৰ ওচৰত কি নাছিলে আৰ্মছেই নাছিলে ভালকে The rebels in Assam had no proper weapons to fight with. অসমৰ বিদ্ৰোহীৰ ওচৰত যুদ্ধৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ নাছিলে Maniram Dewan had planned to bring arms from Calcutta, but he was arrested before he could do so. Maniram Dewane কথা দিছিলে যে মই কলকাতাৰ পৰা কি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ গৈ আছো দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত কিন্তু বিদ্ৰোহক শক্তিশালী কৰাৰ পৰিকল্পনাও কৰিছিল তাৰ আগতেই তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰী হৈছিল As a result, the revolt became weak and ineffective without proper arms. যাৰ বাবে বিদ্ৰোহ দুৰ্বল আৰু কাৰ্যকৰী হৈ নপৰিল The seventh and the last reason was the lack of support from the Indian soldiers in Assam. সপ্তম আৰু অন্তিমটো লাষ্ট যেটো ৰিজন আমি ক'ব পাৰো অসমত থকা ভাৰতীয় সৈন্যৰ সমৰ্থনৰ অভাৱ ভাৰতৰ আন ঠাইত থকা ভাৰতীয় সৈন্যসকলে এই বিদ্ৰোহত যোগদান দিছিলে মানে ব্ৰিটিছৰ আণ্ডাৰতে তেওঁলোকে চাকৰি কৰি আছিল মানে চিপয় হৈ আছিল কিন্তু হিহতি কিছুমান কাৰণবশত তেওঁলোকে ৰিভল্ট কৰিছিল কিন্তু আসামত থকা যিসকল সৈন্য আছিল চিপয় আছিল তেওঁলোকে ইমান সমৰ্থন কৰা নাছিল In North India, the sepoys at Meerut, Delhi and Lucknow gave full strength to the revolt. উত্তৰ ভাৰতত মিৰাট দিল্লী আৰু লক্ষ্ণৌৰ সৈন্যসকলে বিদ্ৰোহত পূৰ্ণ শক্তি যোগাইছিল But in Assam, most of the sepoys of the British army remained indifferent or loyal to the British. কিন্তু অসমত থকা ব্ৰিটিছ সেনাৰ বহুতো সৈন্য উদাসীন বা ব্ৰিটিছৰ প্ৰতি অনুগত হৈ আছিল মানে তেওঁলোকে ব্ৰিটিছকে সাপোৰ্ট কৰিছিল Without their backbone support, the revolt in Assam quickly collapsed. তেওঁলোকৰ মূল সমৰ্থন নথকাত অসমত বিদ্ৰোহ অতি সোনকালে ভাগি গৈছিল In conclusion, we can say the revolt of 1857 in Assam was weak and limited. ক'বলৈ গ'লে 1857 চনৰ অসমত বিদ্ৰোহ অতি সীমিত আৰু দুৰ্বল আছিল So there were many reasons. Very few rebels, delay in timing, weak leadership, lack of arms, absence of sepoy support, no middle class participation and loss of secrecy. গতিকে আমি যদি কওঁ 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ বিফল হোৱাৰ মূল কাৰণসমূহ তেন্তে সেই কাৰণসমূহ হ'ব বিদ্ৰোহীৰ সংখ্যা কম আছিল সময়ত আৰম্ভ নকৰা দ্বিতীয় কাৰণ নেতৃত্বৰ অভাৱ অস্ত্ৰৰ অভাৱ সৈন্যৰ সমৰ্থনৰ অভাৱ মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ অংশগ্ৰহণ নথকা আৰু গোপনীয়তাৰ অভাৱ So because of these reasons the revolt of 1857 had no serious impact in Assam এই সকলো কাৰণৰ বাবে অসমত 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰভাৱ দেখা নগৈছিল Whatever little impact it had was completely suppressed by the British government যি অলপ প্ৰভাৱ আছিল তাকো ব্ৰিটিছ চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ দমন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল Now let's discuss about the importance of the revolt of 1857 in Assam Though the revolt of 1857 was crushed by the British yet it carried great importance for Assam 1857 চনৰ বিদ্ৰোহ ব্ৰিটিছসকলে দমন কৰিছিল যদিও অসমৰ বাবে ইয়াৰ গুৰুত্ব বহুত বেছি আছিল First, for the first time in history, Assam was connected with a big historical event of India. প্ৰথমতে আমি ক'ব পাৰো ইতিহাসত প্ৰথমবাৰ অসমক ভাৰতৰ বৃহৎ ঐতিহাসিক ঘটনাৰ সৈতে জড়িত কৰা হৈছিল Second, the revolt became an inspiration for the Peasant Revolts that began in Assam from 1861. দ্বিতীয়তে 1861 চনৰ পৰা অসমত আৰম্ভ হোৱা কৃষক বিদ্ৰোহৰ বাবে এই বিদ্ৰোহে অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল তৃতীয়তে the third is the revolt showed how Hindus and Muslims of Assam could unite against the British and this unity fueled the growth of nationalism তৃতীয়তে অসমত হিন্দু মুছলমান উভয়ে একত্ৰিত হৈ ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ উদাহৰণ দেখুওৱা হৈছিল যিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ বিকাশক প্ৰেৰণা দিছিল Finally, during the later Indian national movement, Assam's freedom fighters were inspired by the activities and sacrifice of Maniram Dewan and his associates. শেষত ভাৰতীয় জাতীয় আন্দোলনৰ সময়ত অসমৰ স্বাধীনতা সেনানীয়ে মনিৰাম দেৱান আৰু তেওঁৰ সংগীসকলৰ কাৰ্য আৰু আত্মবলিদানৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিছিল Now let's discuss about the rise of Peasant Revolt in Assam. এতিয়া আমি অসমত হোৱা কৃষক বিদ্ৰোহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ After the suppression of the revolt of 1857, a major change took place. 1857 চনৰ বিদ্ৰোহ দমন হোৱাৰ পাছত এটা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন দেখা গৈছিল All powers of the East India Company were now transferred to the Queen of England through the Queen's Proclamation of 1858. 1858 চনৰ ৰাণীৰ ঘোষণাৰ মাধ্যমেৰে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ সকলো ক্ষমতা এতিয়া ইংলেণ্ডৰ ৰাণীৰ ওচৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল আগতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সকলো বস্তু চোৱাচিতা কৰিছিল এতিয়া ইংলেণ্ডৰ যিগৰাকী কুইন
সেই কুইনগৰাকীয়ে যিমানবোৰ ঠাইত যিমানবোৰ দেশত আচলতে ইংলেণ্ডে নিজৰ শাসন চলাই আছিল সকলো ক্ষমতা সকলো পাৱাৰ তেখেতৰ ওচৰত থাকিব But this revolt left the British government in a pitiable economic condition. কিন্তু 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ ফলত ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা মানে ইকনমিক যিটো কণ্ডিশ্যন সেইটো দুৰ্বল হৈ পৰিছিল অৰ্থাৎ পুতৌ জন্মাৰ দৰে হৈছিল A huge amount had been spent to suppress the revolt and the deficit budget of 1857 to 1858 rose to 14 million pounds. অৰ্থাৎ বিদ্ৰোহ দমন কৰিবলৈ যথেষ্ট খৰচ হোৱাৰ ফলত 1857 চনৰ আৰু 1858 চন এই যিটো বছৰ আছিল এই বছৰটোত কি হৈছিল ঘাটি বাজেট 14 মিলিয়ন পাউণ্ডলৈ বৃদ্ধি পাইছিল To recover this loss, the British government shifted the burden onto the Indian masses by imposing heavier taxes. এই ক্ষয়ক্ষতি পূৰণ কৰিবলৈ ব্ৰিটিছসকলে ভাৰতীয় জনতাৰ ওপৰত অতিৰিক্ত টেক্স জাপি দিছিল In Assam too, the British followed the same harsh taxation policy. অসমতো ব্ৰিটিছসকলে একে কঠোৰ কৰ নীতি অৱলম্বন কৰিছিল মানে সেম ভাৰতৰ বেলেগ বেলেগ ঠাইত যেনেকে টেক্স লগাইছিল আসামতো লগাইছিল Between 1854 and 1870, there was a 100% rise in taxes. That means taxes doubled. 1858 চনৰ পৰা 1870 চনৰ ভিতৰত 100% কৰ বৃদ্ধি পাইছিল অৰ্থাৎ আগৰ দুগুণ হৈ গৈছিল The British introduced several new taxes, stamp duties in 1858, income tax, license tax for forest products like wood and bamboo, and in 1860, grazing tax for cattle grazing. ব্ৰিটিছসকলে নতুন কৰ লগালে কৰ মানে হৈছে টেক্স এটো বুজি পাবা তোমালোকে 1858 চনত ষ্টাম্প টেক্স আয়কৰ টেক্স অৰ্থাৎ ইনকাম টেক্স ফৰেষ্ট ৰিসোৰ্স ব্যৱহাৰৰ বাবে লাইসেন্স কৰ আৰু 1860 চনত জীৱ-জন্তু চৰুৱাৰ বাবেও তেওঁলোকে টেক্স লবলৈ ধৰিলে ইন কামৰূপ দৰং এণ্ড নগাঁও excise duties were imposed and even rivers with gold or fish were auctioned কামৰূপ দৰং আৰু নগাঁও জিলাত আবকাৰী শুল্ক লগোৱা হৈছিল আৰু সোণ পোৱা বা মাছ ধৰা নদীবোৰো নিলামত বিক্ৰী কৰা হৈছিল But despite collection all these taxes, the British took no step for the development of agriculture. কিন্তু এই সকলো কৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছতো ব্ৰিটিছসকলে কৃষিৰ উন্নয়নলৈ একো পদক্ষেপ লোৱা নাছিল কাৰণ তেওঁলোকে কাল্টিভেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে মানুহবোৰক কিবা কিবি যে সহায় কৰিব লাগে ডেভেলপ কৰিব লাগে এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰটোত তেওঁলোকে একো তেনেকুৱা কৰা নাছিল কিন্তু টেক্স একদম লোৱাৰ ওপৰত লৈ আছিল Not even during natural disasters, epidemics or famines were peasants given relief. প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ মহামাৰী বা দুখীয়া অৱস্থাটো কৃষকসকলক কোনো ৰেহাই দিয়া হোৱা নাছিল যিয়ে পৰিস্থিতি নহওক লাগিলে ফেমিন হওক ডিজাস্টাৰছ হওক মানে এপিডেমিক্স হওক কেতিয়াও পেজেন্টছবোৰে ৰেহাই পোৱা নাছিল As a result, the common people of Assam were totally disgusted with British rule and this anger gave rise to a series of peasant revolts from the mid-19th century onward. ইয়াৰ ফলত অসমভাষী সম্পূৰ্ণভাৱে ব্ৰিটিছ শাসন ব্যৱস্থাত ক্ষুভিত মানে খঙাল হৈ পৰিছিল আৰু এই ক্ষোভেৰে 19শ শতিকাৰ মাজভাগত কৃষক বিদ্ৰোহৰ ধাৰা আৰম্ভ হৈছিল Let's discuss about rice mill now. এতিয়া আমি ৰাইচ মিলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ In the 19th century, the peasant revolt in Assam were led by the rice mills or people's assemblies. 19শ শতিকাত অসমৰ কৃষক বিদ্ৰোহসমূহ নেতৃত্ব দিছিল ৰাইচ মিল বা জনসাধাৰণৰ সভাই These assemblies were not political organizations, but their role was very important in Assam society. এই সভাসমূহ কোনো ৰাজনৈতিক সংগঠন নাছিল কিন্তু অসমৰ সমাজত ইয়াৰ ভূমিকা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল They helped peasants and ordinary people to become politically conscious. এই সভাই কৃষক আৰু সাধাৰণ জনতাক ৰাজনৈতিকভাৱে মানে politically aware হোৱাত সহায় কৰিছিল Rice mills were organized under the guidance of local leaders like গাঁওবুঢ়া দলৈ and গোখাই গাঁওবুঢ়া দলৈ গোখাই আদি স্থানীয় নেতাসকলৰ পৰামৰ্শত এই সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল Unlike a simple village panchayat, rice mills included several villages together. এটা সাধাৰণ পঞ্চায়তৰ দৰে নোহোৱাকৈ ৰাইচ মিলত এখন গাঁও নহয় কেইবাখনো গাঁও মিলি অংশগ্ৰহণ কৰিছিল Everyone, irrespective of caste, community or religion, could join these assemblies. বিভিন্ন ধৰ্ম জাতি সমাজৰ সকলো লোকে এই সভাত অংশ ল'ব পাৰিছিল There is a proverb in Assamese, Raizei Roja Gyatiei Ganga, which means the people are as powerful as a king and the community is as sacred as the Ganga. অসমীয়াত এটা প্ৰবাদ আছে Raizei Roja Gyatiei Ganga. The rice mills reflected this proverb in real life.
teaching people how to take unanimous public decisions and also how to demand the government to act democratically. ৰাইচ মিলে এই প্ৰবাদক বাস্তৱত প্ৰতিফলিত কৰিছিল, য'ত জনতাই একমত সিদ্ধান্ত লৈ গণতান্ত্ৰিকভাৱে চৰকাৰৰ পৰা সেই সিদ্ধান্ত বাস্তৱায়নৰ দাবী জনাইছিল। অৰ্থাৎ যিবোৰ দাবী তেওঁলোকে জনাইছিল সেই দাবীবোৰ চৰকাৰক মানিবলৈ বাধ্য কৰোৱাইছিল। The rice mills were an important part of Assamese rural life. অসমীয়া গ্ৰামীণ জীৱনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ আছিল এই ৰাইচ মিল। They had been present from the days of the Ahom monarchy right down to the period of British rule. অৰ্থাৎ আহোম ৰাজত্ব কালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ব্ৰিটিছৰ শাসন কাললৈকে এই ৰাইচ মিল চলি আহিছিল। In villages, rice mills help in solving problems and community issues. গ্ৰাম্য সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাত ৰাইচ মিলে বিশেষ ভূমিকা লৈছিল। During British rule, they awakened peasants in Nagaon, Kamrup and Darang against the British policy of exploitation. ব্ৰিটিছ শাসন কালত নগাঁও, কামৰূপ আৰু দৰঙত ৰাইচ মিলে কৃষকসকলক ব্ৰিটিছৰ শোষণ নীতিৰ বিৰুদ্ধে জাগ্ৰত কৰিছিল। এক্সপ্লইটেশ্যন যে কৰি আছিল এইবোৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকক এৱেৰ কৰিছিল। Because of this awakening, the activities of rice mills often paralyzed the local British administration. এই জাগৰণৰ ফলত বহু সময়ত ব্ৰিটিছ স্থানীয় প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণভাৱে অচল হৈ গৈছিল। Now let's know about Phulaguri Dhawa in 1861. এতিয়া 1861 চনত হোৱা ফুলগুৰি ধাৱাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ আহা। The first banner of Peasant Revolt in Assam was raised in 1861 and this revolt is known as the Phulaguri Dhawa. অসমত কৃষক বিদ্ৰোহৰ প্ৰথম আৰম্ভণি 1861 চনত আৰম্ভ হৈছিল, যাক ফুলগুৰি ধাৱা বুলি কোৱা হয়। ফুলগুৰি is a village near Nagaon, mainly inhabited by the Tiwa ethnic community. নগাঁৱৰ ওচৰৰ ফুলগুৰি গাঁৱত প্ৰধানকৈ তিৱা জনজাতীয় মানুহ বসবাস কৰিছিল। The Tiwas earned their living from the commercial cultivation of poppy. তেওঁলোকে পপি খেতি কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছিল। In 1861, the British completely banned coffee cultivation, but they continued selling opium themselves made from the poppy seeds. 1861 চনত ব্ৰিটিছসকলে পপি খেতি সম্পূৰ্ণ নিষিদ্ধ কৰিছিল, মানে বেন কৰি দিছিল, কিন্তু ইয়াৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা আফিম বা কানি বিক্ৰী কৰি আছিল। এই কথা যেতিয়া তিৱা জনজাতীয় লোকসকলে গম পাইছিল তেতিয়া তেওঁলোক ক্ষুভিত হৈ গৈছিল, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ খং উঠিছিল। This decision of the British badly affected the economic condition of the Tiwa peasants. এই সিদ্ধান্তই তিৱা কৃষকসকলৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰি তুলিছিল, অৰ্থাৎ ইকনমিক কণ্ডিশ্যনটো তেওঁলোকৰ বহুত বেয়া হৈ গৈছিল। At the same time, another rumor spread that the government would soon impose a tax on tamul pan, areca nut and betel leaves. একেটা সময়তে এটা খবৰ বিয়পি পৰিল যে চৰকাৰে শীঘ্ৰেই তামোল পানৰ ওপৰতো কৰ লগাব। As soon as the news of the ban on poppy cultivation spread, the peasants began to gather. পপি খেতি নিষিদ্ধ হোৱাৰ খবৰ বজ্ৰপাতৰ দৰে পৰিল আৰু এই খবৰ পোৱাৰ লগে লগে কৃষকসকল একত্ৰিত হ'বলৈ ধৰিলে। On 17 September 1861, more than 1500 peasants from the nearby areas gathered in Phulaguri. 1861 চনৰ 17 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ওচৰৰ গাঁওবোৰৰ পৰা প্ৰায় 1500তকৈও অধিক কৃষক আহি ফুলগুৰিত একত্ৰিত হ'ল। They organized a rice mill, a people assembly to oppose the government's decision. তেওঁলোকে চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ৰাইচ মিলৰ আয়োজন কৰিছিল। In the mill, it was decided to submit a petition to the deputy commissioner. এই মেলতে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল যে ডেপুটি কমিশনাৰলৈ আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ স্মাৰক পত্ৰ দিব, তেওঁলোকে এখন লেটাৰ দিব। In this petition, they requested two main things. First, to remove the ban on poppy cultivation and second, not to impose any tax on tamul pan, which is areca nut and betel leaves. এই আবেদন পত্ৰত দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছিল। প্ৰথমতে পপি খেতিৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আঁতৰাব লাগে আৰু দ্বিতীয়টো আছিলে তামোল পানৰ ওপৰত কোনো কৰ লগাব নালাগে। At that time, the deputy commissioner of Nagaon was Howard Scones. Instead of listening to the peasants, he misbehaved with them. সেই সময়ত নগাঁৱৰ ডেপুটি কমিশনাৰ আছিল হাৱাৰ্ড স্কন্স। কৃষকসকলৰ কথা শুনিবলৈ ৰাইজৰ প্ৰতি সহানুভূতি দেখুৱাবলৈ তেওঁৰ ইচ্ছাই নাছিল, মানে তেওঁলোকৰ একো কথা শুনিব বিচৰা নাছিল। To protest this, peasants organized rice mills for 5 consecutive days from 15 October in Phulaguri. এই আচৰণৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ যিটো বিহেভ কৰিলে তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ জনাবলৈ কৃষকসকলে 15 অক্টোবৰৰ পৰা ফুলগুৰিত 5 দিন ধৰি ৰাইচ মিল অনুষ্ঠিত কৰিছিল। On the first day, about 1000 peasants armed mostly with bamboo sticks joined the mill.
By 18 October, the number increased to about 4,000 peasants. প্ৰথম দিনা প্ৰায় 1000 জন কৃষক বাঁহৰ লাঠি লৈ ৰাইচ মিলত উপস্থিত হৈছিল আৰু 18 অক্টোবৰলৈ সেই সংখ্যা 1000ৰ পৰা 4000লৈ বৃদ্ধি পাইছিল ডেপুটি কমিশনাৰ স্কন্স sent his assistant commissioner lieutenant singer to the meeting যিজন ডেপুটি কমিশনাৰ আছিল তেওঁৰ নাম আমি ইতিমধ্যে গম পাওঁ যে স্কন্স তেখেতে নিজৰ সহায়ক কমিশনাৰ লেফটেনেণ্ট সিংগাৰক সভালৈ পঠিয়াইছিল when singer asked the purpose of the meeting Jati Kolita spoke on behalf of the peasants. He said the peasants wanted two things. First, removal of the ban on poppy cultivation, and the second is no tax on tamul pan. Jetia Singare প্ৰশ্ন কৰিছিল কৃষকৰ প্ৰতিনিধি হয় জাতি কলিতাই উত্তৰ দিছিল যে কৃষকসকলে দুটা বস্তুই বিচাৰিছিল প্ৰথমটো হৈছে পপি খেতিৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা যিটো বেন কৰি দিছে হেতু বন্ধ কৰিব লাগে বা উঠাই ল'ব লাগে আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে তামোল পানৰ ওপৰত tax আৰোপ কৰিব নালাগে মানে tax impose কৰিব নালাগে but singer became angry ordered the crowd to leave and told his sepoys to snatch the bamboo sticks from the peasants কিন্তু সিংগাৰে ৰাইজৰ ওপৰত খং কৰিলে আৰু জনতাক উলাই যাবলৈ আদেশ দিলে আপোনালোকে ইয়াত যি প্ৰতিবাদ কৰি আছে তাৰ পৰা আতৰক আপোনালোকৰ কোনো কথা শুনি লোৱা নহব তেনেকে বুলি যেতিয়া কৈ দিলে সৈন্যসকলকো তেখেতে ক'লে যে তেখেতৰ যিবোৰ সোলজাৰ্ছ আছিল তেওঁলোকক ক'লে যে এই কৃষকসকলৰ পৰা যিবোৰ বাহ লাঠি লৈ আহিছে এবোৰ সকলো লৈ ল'ব লাগে a tussle broke out in the heat of the moment one peasant struck singer on the head and he fell to the ground soon more peasants joined in and singer died on the spot সংঘৰ্ষ আৰম্ভ হৈ গ'ল কাৰণ তেওঁলোকে জোৰ জবৰদস্তি কৃষকসকলৰ পৰা যিবোৰ বেম্বু ষ্টিক আনিছিলে সেইবোৰ লৈ লৈছিলে সেই সময়তে এজন কৃষকে কি কৰিলে সিংগাৰৰ মুঠত লাঠিৰে আঘাত কৰি দিলে আৰু তেওঁ মাটিত পৰি গ'ল অচিৰে আন কৃষকসকলো দেখিলে যে আমাৰ কোনোবাই মাৰিছে এতিয়া তেওঁলোকে তো মাৰিব আমাকো সব কি হৈ গ'ল ইজনে আনজনক মাৰিবলৈ লাগি গ'ল মানে সোলজাৰ্ছ আৰু পেজেন্টছবোৰকে ফাইট লাগি গ'ল আৰু এই যি অতিয়াহতি হৈ গ'ল সংঘৰ্ষ হৈ গ'ল তাতে সিংগাৰ কি হৈ গ'ল মৰি গ'ল হি ওয়াজ dead on the spot his body was thrown into the Kolong river and the accompanying police fled তেওঁৰ মৃতদেহটো কি হ'ল যিখন কলং নদী আছিল নদীখনত কি কৰি দিলে পেলাই দিলে আৰু তেওঁ লগৰ যিমানবোৰ সোলজাৰ আৰক্ষী আহিছিল সব পলাই পতং দিলে তাৰ পৰা তেওঁলোকো ভয়তে পলাবলৈ ধৰিলে this incident became famous in Assam history as the Phulaguri Dhawa এতিয়া what is Phulaguri Dhawa বুলি তোমালোকৰ যদি প্ৰশ্ন আহে তেতিয়া এইখিনি লিখিব লাগিব the first major peasants uprising against the British এই ঘটনাই অসমৰ ইতিহাসত ফুলগুৰি ধাৱা নামেৰে খ্যাতি লাভ কৰিলে মানে ফুলগুৰি ধাৱা হিচাপে এটো জনাজাত গ'ল যি আছিল ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম বৃহৎ কৃষক বিদ্ৰোহ after the Phulaguri Dhawa the British came down with heavy punishment ফুলগুৰি ধাৱাৰ পাছত ব্ৰিটিছসকলে কঠোৰ দণ্ড দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে many peasants were arrested on the charge of murdering Lieutenant Singarক হত্যাৰ অভিযোগত বহু কৃষকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল thousands of peasants were kept in temporary jails in Roha and Phulaguri হাজাৰ কৃষকক এৰেষ্ট কৰি পেলাই কি কৰিছিলে ৰহা আৰু ফুলগুৰিত অস্থায়ী মানে টেম্পৰেৰী কি বনাইছিলে জেলছ বনাইছিলে আৰু সেই জেলবোৰকত বন্দী কৰি ৰাখিছিলে after the trial লখনডেকা সংবৰ লালুং and ৰংবৰ ডেকা were sentenced to death বিচাৰৰ ফলত লক্ষ্মণ ডেকা সংবৰ লালুং আৰু ৰংবৰ ডেকাক মৃত্যুদণ্ড দিয়া হৈছিল some peasants were sent away to the Andaman and Nicobar Islands known as কলিয়াপানী কিছুমান কৃষকক শাস্তি হিচাপে আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জলৈ য'ত কলিয়াপানী বুলি এটা জায়গা আছিল তালে পঠিওৱা হৈছিল thus the revolt was suppressed with cruelty but it remained as an inspiration for future peasants revolts in Assam এইদৰে বিদ্যুৎ নিষ্ঠুৰভাৱে দমন কৰা হৈছিল কিন্তু ই ভৱিষ্যতৰ কৃষক বিদ্ৰোহসমূহৰ বাবে প্ৰেৰণা হৈ ৰৈছিল British authorities tried to dismiss the Phulaguri Dhawa as just a revolt of some opium addicted peasants ব্ৰিটিছসকলে ফুলগুৰি ধাৱাক মাথো কানি আৰু আফিম আসক্ত কৃষকৰ বিদ্ৰোহ বুলি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল but in reality this revolt had far reaching consequences কিন্তু বাস্তৱত এই বিদ্ৰোহৰ দূৰগামী প্ৰভাৱ আছিল the Phulaguri Dhawa attracted the attention of all sections of Assamese society অসমীয়াৰ সকলো স্তৰৰ সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ মনোযোগ ই আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল most importantly the public of Phulaguri decided not to pay revenue to the British government সৰ্বাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে ক'ব লাগিব যে ফুলগুৰিৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈছিল যে তেওঁলোকে ব্ৰিটিছ চৰকাৰক আৰু কেতিয়াও কৰ নিদিয়ে they decided not to pay the taxes anymore this can be called the beginning of the non cooperation movement in Assam ই অসমত অসহযোগ আন্দোলনৰ আৰম্ভণি বুলি কোৱা হয় কাৰণ আমি জানো
নন কৰ্পৰেশ্যন মুভমেণ্টত মহাত্মা গান্ধীয়ে যেতিয়া নন কৰ্পৰেশ্যন মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে তাতো কি কৰিছিলে যে দে won't pay taxes to the British. That's why this was called the beginning of the non-cooperation movement in Assam. Later on, this same method was followed by Mahatma Gandhi during India's freedom struggle. মই অলৰেডি ক'লোৱে যে পিছত মহাত্মা গান্ধীয়ে ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত এই একে পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিছিল। The Phulaguri Dhawa was not a small event. It had long-lasting importance. First, it had a mass character. The Lalung or Tiwa and Koiborto communities took active part. Lalung যিসকলক টিবা বুলি কোৱা হৈছিল আৰু কৈবৰ্ত সমাজৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণে ইয়াক জন আন্দোলনৰ ৰূপ দিছিল। They even got support from the educated Assamese middle class, businessmen and some mozaddars. শিক্ষিত অসমীয়া মধ্যবিত্ত ব্যৱসায়ী আৰু কিছুমান মোজাদাৰো এই বিদ্ৰোহত সমৰ্থন জনাইছিল। তেওঁলোকে হয়তো ফ্ৰণ্ট লাইনত আহি পেলাই ফাইট কৰা নাছিল, but they were in the back of the movement. The commissioner, Major Hopkinson, admitted that if 50 soldiers from Tezpur and 80 from Guwahati were not brought in, the revolt would have been spread and become impossible to control. Commissioner Hopkins কৈছিল যে তেজপুৰৰ পৰা যদি 50 জন সৈন্য আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা যদি 80 জন সৈন্য অনা নহল হয় তেন্তে এই বিদ্ৰোহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ অৰ্থাৎ কন্ট্ৰোল কৰিবলৈ ইম্পসিবল হল হয়। One success was very clear. After this revolt, the British never imposed any tax on Tamil Pan again. এই বিদ্ৰোহৰ পিছত চৰকাৰে তামোল পানত কেতিয়াও কৰ আৰোপ কৰা নাছিল। Second, it was the first organized attempt of the common people to free themselves from the British imperialism. Even the Ahom aristocrats who had lost power earlier joined with the peasants. দ্বিতীয়তে আমি ক'ব লাগিব যে ই আছিল ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিৰুদ্ধে সাধাৰণ মানুহৰ প্ৰথম সংগঠিত প্ৰচেষ্টা। আহোম অভিজাতসকলেও এই বিদ্ৰোহত কৃষকসকলৰ সৈতে হাত মিলাইছিল। Third, the Phulaguri Revolt became an inspiration for peasants in other parts of Assam. তৃতীয়তে ফুলগুৰি ধাৱাই অসমৰ আন অঞ্চলৰ কৃষক বিদ্ৰোহত প্ৰেৰণা যোগাইছিল। A few years later, the peasants of Dorong and Kamrup rose in a series of revolts against British oppression and exploitation. পিছত দৰং আৰু কামৰূপৰ কৃষকসকলেও ব্ৰিটিছ শোষণৰ বিৰুদ্ধে একাধিক বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰিছিল। Now let's discuss about the peasant revolts of Lower Assam. এতিয়া নামনি অসমত কেনেকৈ কৃষক বিদ্ৰোহ হৈছিল তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ আহা। Even after the Phulaguri Revolt, the British government did not take any step to reduce the suffering of the peasants. ফুলগুৰি বিদ্ৰোহৰ পিছতো ব্ৰিটিছসকলে কৃষকসকলৰ কষ্ট কম কৰিবলৈ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাছিল। In 1868 to 69, land revenue was increased by 25 to 50%. 1868 to 1869 লৈকে ভূমি ৰাজহ মানে মাটিৰ ওপৰত টেক্স 25%ৰ পৰা 50% লৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল। Then in 1892, the Chief Commissioner of Assam, Sir William Ward, doubled the land revenue and made strict rules for its collection. 1892 চনত অসমৰ চিফ কমিশনাৰ Sir William Ward মাটিৰ ওপৰত টেক্স 100% বৃদ্ধি কৰিছিল আৰু সংগ্ৰহৰ বাবে কঠোৰ কিছুমান নিয়ম নীতি আনিছিল। This was too much for the peasants and they lost patience. In December 1893, a series of peasant revolts broke out. ইয়াতকৈ বেছি কৃষকে সহ্য কৰিব আৰু নোৱাৰিলে। সেয়েহে 1893 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ পাছত এটাৰ পাছত এটাকৈ বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হ'বলৈ ধৰিলে। This came to be known as the Assam riots. এই বিদ্ৰোহবোৰকে আসাম ৰায়ট বুলি জনা যায়। The revolts were mainly in Rangia and Lachima of Kamrup district and Patharughat of Dorong district. এই বিদ্ৰোহবোৰ কামৰূপৰ ৰঙিয়া আৰু লাচিমা আৰু দৰঙৰ পথৰুঘাটত সংঘটিত হৈছিল। The peasants launched a no-tax campaign and declared that any peasants opposing this would be socially boycotted. কৃষকে কৰ পৰিশোধ নকৰাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিলে, মানে no-tax campaign আৰু ঘোষণা কৰিলে যে কোনো কৃষকে এই আন্দোলনৰ বিপক্ষে গ'লে তেওঁক সামাজিকভাৱে বৰ্জন কৰা হ'ব। মানে সকলো কৃষকে গাঁৱত এইটো এটা প্ৰচাৰ কৰিলে যে কোনেও আৰু টেক্স দিব নালাগে আৰু যদি কোনোবাই এই আমাৰ no-tax কেম্পেইনটোত বাধা দিয়ে, মানে কৃষকসকলৰে কিছুমান মানুহ থাকেতো ব্ৰিটিছৰ পক্ষৰ হয়, তেওঁলোকে এই কেম্পেইনটোক বাধা দিব বিচাৰে। সো তেনেকুৱা কোনোবাই যদি বাধা দিয়ে তেওঁলোকক সমাজৰ পৰা এঘৰীয়া কৰিব বুলি সিদ্ধান্ত লৈছিলে। Importantly, this revolt was not only against the British, but also against the Marwari Mahajans who exploited peasants by taking away their lands through mortgage loans. গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে এই বিদ্ৰোহ কেৱল ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে নহয়, মাৰৱাৰী মহাজনৰ বিৰুদ্ধেও আছিল, যিসকলে ঋণৰ বিপৰীতে কৃষকৰ ভূমি বন্ধক লৈ শোষণ কৰিছিল।
Now let's discuss the Peasant Revolt of Rangia. এতিয়া ৰঙিয়াত কেনেকৈ কৃষক বিদ্ৰোহ হৈছিল তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ আহা। The Peasant Revolt in Assam began at Rangia on 24 December 1893 when peasants looted and vandalized the Rangia Bazar. 1893 চনৰ 24 ডিচেম্বৰত ৰঙিয়াত কৃষকে ৰঙিয়া বজাৰ লুটপাট কৰি ধ্বংস কৰে। On 30th December, hundreds of peasants from nearby villages insulted the Tahsildar Radhanath Borua of Rangia and Tamulpur. They destroyed shops and houses of Rangia Hat. 30 ডিচেম্বৰত শ কৃষকে ৰঙিয়াৰ আৰু তামুলপুৰৰ তহচিলদাৰ ৰাধানাথ বৰুৱাক অপমান কৰিলে আৰু ৰঙিয়া হাটৰ দোকান আৰু ঘৰ ধ্বংস কৰিলে। They looted the land mortgage papers from the exploitative Marwari Mahajans because they believed the Marwaris were behind the increase in land revenue. তেওঁলোকে শোষণকাৰী মাৰৱাৰী মহাজনৰ পৰা ভূমি বন্ধক কাগজ লুটি নিলে কিয়নো তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছিল যে লেণ্ড টেক্স বৃদ্ধি কৰাৰ আঁৰত মাৰৱাৰীসকলৰ হাত আছে। The government sent an armed force, but police superintendent Riley did not dare to arrest any leader because the peasants were very well organized. চৰকাৰে ফৰ্চেছ পঠিয়ালে কিন্তু আৰক্ষী superintendent ৰাইলিয়ে কোনো নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সাহস নকৰিলে কাৰণ কৃষকসকল বহুত সংগঠিত ৰূপত আছিল। On 8 January 1894, the police arrested 15 peasants during a rice mill, which was called to discuss how to submit their grievances to the deputy commissioner. 1894 চনৰ 8 জানুৱাৰীত ডেপুটি কমিশনাৰৰ ওচৰত অভিযোগ দাখিল কৰাৰ উপায় বিচাৰিবলৈ ৰাইজে এখন ৰাইচ মিল পাতিছিলে আৰু তাতে একলগ হৈছিলে। একলগ হোৱা কৃষকসকলৰ পৰা আৰক্ষীয়ে 15 জন কৃষকক এৰেষ্ট কৰি লৈ আহিলে। On 10th January 1894, about 3,000 peasants gathered in front of the Rangia police station. They demanded the release of the arrested peasants and a reduction of land revenue. 10 জানুৱাৰী 1894 চনত প্ৰায় ৩,০০০ জন কৃষক ৰঙিয়া আৰক্ষী ষ্টেচনৰ আগত একত্ৰিত হৈছিল। তেওঁলোকে আটক কৰা কৃষকক মুক্তি দিবলৈ আৰু ভূমি কৰ অৰ্থাৎ লেণ্ড টেক্স কমাবৰ বাবে দাবী জনাইছিল। ডেপুটি কমিশনাৰ মেকেব ordered them to leave, but they refused and shouted together that they would not pay the revenue at the increased rate. ডেপুটি কমিশনাৰ মেকেবে তেওঁলোকক তাৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ আদেশ দিছিল কিন্তু কৃষকসকলে আঁতৰি নোযোৱাৰ কথা কৈ পেলাই তেওঁলোকে দাবী জনাইছিল বৰঞ্চ যে বৃদ্ধি হোৱা কৰ আমি পৰিশোধ নকৰোঁ বুলি। When the peasants tried to enter the police station, Mekeb ordered a police firing, which forced the peasants to retreat. কৃষকসকলে আৰক্ষী ষ্টেচনত সোমাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে মেকেবে গুলিয়াৰ আদেশ দিলে আৰু কৃষকসকলে পিছ হুহুকিব লগা হৈছিল। After this, Mekeb issued an order that no public meeting could be held without his permission. Some peasant leaders were appointed as police constables who tried to maintain peace and convince peasants to pay revenue. ইয়াৰ পিছত মেকেবে এক আদেশ জাৰি কৰিছিল যে তেওঁৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ কোনো ৰাজহুৱা সভা কৰিব নোৱাৰিব। কিছুমান কৃষক নেতাক আৰক্ষী কনষ্টেবল বনোৱা হৈছিল যাতে তেওঁলোকে মানুহবোৰক বুজাই কৰি ৰেভিনিউ কালেকশ্যনত অৰ্থাৎ টেক্স কালেকশ্যন কৰাত সহায় কৰে। Still the revolt spread. Even though peasants paid 60,000 out of 90,000 as first installment, the resistance continued in Nalbari, Boroma and Bojali. তথাপিও বিদ্ৰোহ প্ৰসাৰিত হ'ল মানে বিয়পি পৰিছিল। কৃষকে 90,000 টকাৰ ভিতৰত 60,000 টকা দিবলৈ বাধ্য হৈছিল যদিও নলবাৰী, বৰমা আৰু বজালিতো প্ৰতিবাদ অৰ্থাৎ বিদ্ৰোহ চলিয়ে থাকিল। Let's discuss the peasant revolt of Lachima. আহা এতিয়া আমি লাচিমাত হোৱা কৃষক বিদ্ৰোহৰ বিষয়ে জানো। Even though the Rangia revolt was severely suppressed, it soon spread to the other parts of Assam. ৰঙিয়া বিদ্ৰোহ দমন কৰিছিল যদিও সোনকালে ই অসমৰ আন ঠাইলৈও বিয়পি পৰিছিল। In Boroma, rice mills became very strong. The peasants formed a force with stout bamboo sticks and even appointed postmen who carried messages and also acted as spies. Boromat rice mill বহুত শক্তিশালী হ'ল। কৃষকে গাঁঠি থকা বাঁহৰ লাঠি লোৱা এটা সেনাবাহিনীৰ দল গঢ়ি তুলিছিল আৰু পোষ্টমেন নিযুক্তি কৰিছিল যিসকলে খবৰ অনা নিয়া কৰাৰ লগতে গুপ্তচৰ অৰ্থাৎ স্পাই হিচাপে কাম কৰিছিল। In Lachima, Soukuti, Panagao, Hortewari, Patasarkusi in Bojali region, thousands of peasants gathered in rice mills. The biggest meeting was at Panagao Sapuri, where peasants come from Rangia, Nalbari, Dharampur and Bojali. Bojali অঞ্চলত Lachima, Soukuti, Panagao, Hortewari আৰু Patasarkusi আদি ঠাইত হাজাৰ হাজাৰ কৃষক ৰাইচ মিলত অংশ ল'লে। আটাইতকৈ ডাঙৰ মেল পানাগাঁও চাপৰিত হ'ল য'ত ৰঙিয়া, নলবাৰী, ধৰ্মপুৰ আৰু বজালিৰ কৃষকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। On 21st January of 1894,
When Mojadar Dasuram Chaudhary of Kapla village and his Mondal Holiram Mishra went to collect revenue, peasants attacked and beat them up severely. Later, Dasuram Chaudhary died. 21 জানুৱাৰী 1894 কাপলা গাঁৱৰ মৌজাদাৰ দাসুৰাম চৌধুৰী আৰু তেওঁৰ মণ্ডল হলুৰাম মিশ্ৰাই ভূমিকৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ গৈছিল। কৃষকে তেওঁলোকক মাৰপিট কৰিছিল। তাৰ পিছত দাসুৰাম চৌধুৰীৰ মৃত্যু হৈছিল। After the death of Dasuram Chaudhary, the revolt became even stronger. Circle officer Madhav Chandra Bordole arrested 75 peasants and kept them in his rest camp at Lachima. But soon, 3,000 peasants surrounded the camp and threatened to burn it down. Bordole had no option but to release them. Dasuram Chaudhary মৃত্যুৰ পিছত বিদ্ৰোহ আৰু জোৰদাৰ হ'ল। চক্ৰ বিষয়া মাধৱ চন্দ্ৰ বৰদলৈ ৭৫ জন কৃষকক ধৰি লাচিমাৰ বিশ্ৰাম শিবিৰত অৰ্থাৎ ৰেষ্ট কেম্পত বন্দী কৰি থৈছিল। কিন্তু ৩,০০০ জন কৃষকে শিবিৰটো ঘেৰাও কৰি জ্বলাই দিয়াৰ ভাবুকি দিছিল। তেতিয়া তেওঁ আটক কৰি থোৱা কৃষকসকলক মুক্তি দিবলৈ বাধ্য হৈছিল। The very next day, Deputy Commissioner Mekev reached Lachima with 30 policemen and Gorkha soldiers. He arrested 59 rebel peasants and kept them in a temporary jail. পিছদিনাই ডেপুটি কমিশনাৰ মেকৱে ৩০ জন আৰক্ষী আৰু গোৰ্খা সৈন্যলৈ লাচিমাত আহি 59 জন কৃষকক ধৰি এটা অস্থায়ী কাৰাগাৰত বন্দী কৰি ৰাখিছিল, এৰেষ্ট কৰিছে মানে। On 25th January, about 6,000 peasants signed a petition demanding their release, but McVeigh rejected their demand and used force to chase them away. 25 জানুৱাৰীত প্ৰায় ৬,০০০ জন কৃষকে এখন পিটিশ্যনত সাইন কৰি যিসকলক বন্দী কৰি থোৱা হৈছিল তেওঁলোকক ৰিলিজ কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছিল। কিন্তু মেকৱে সেই দাবী নামানি বল প্ৰয়োগ কৰি উইথ ফোৰ্স কৃষকসকলক খেদি পঠালে। The arrested leaders like Gukhai, Doloi were humiliated. They were tied to yokes like bullocks and paraded in public as a warning. আটক কৰা নেতাসকলক যেনে গুখাই, দলৈ আদিক গৰুক হাল বাবলৈ বন্ধাদি বান্ধি ৰাইজৰ আগত ঘূৰাই ফুৰোৱা হৈছিল। In the trial, 16 rebels were punished, but later the Calcutta High Court reduced the sentence. Leaders like Pushparam Kolita, Devidatta Sharma, Jayanti Bes, Nirvasa Kolita, and Manglu Kolita were sentenced to 2 years rigorous imprisonment. 26 জন কৃষকক বিভিন্ন ধৰণৰ শাস্তি দিয়া হৈছিল, যদিও পিছত কলকাতা হাইকোৰ্টে সেই শাস্তি কমাই দিছিল। 5 গৰাকী নেতা পুষ্পৰাম কলিতা, দেৱীদত্ত শৰ্মা, জয়ন্তী বেজ, নিৰ্ভাষা কলিতা আৰু মংলু কলিতাক 2 বছৰ কঠিন কাৰাদণ্ড দিয়া হৈছিল। After the Kamrup peasant uprising, discontent spread to Patharughat in Darang district. কামৰূপৰ বিদ্ৰোহৰ পিছত দৰং জিলাৰ পথৰুঘাটত কৃষকে পুনৰ বিদ্ৰোহৰ আৰম্ভ কৰিছিল। From mid-January 1894, peasants of Kolaigaon, Mongoldoy, Sipazar আৰু Patharughat gathered in rice mills to protest the increased land revenue. They even planned a 3-day mass rice mills from 26 to 28 January at Patharughat. কৃষকসকলে ভূমিকৰ বৃদ্ধি প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ 26 জানুৱাৰীৰ পৰা 28 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত 3 দিনীয়া ৰাইচ মিলৰ আয়োজন কৰিছিল। The news reached Deputy Commissioner J.D. Anderson, who immediately came with military and police along with Police Superintendent J.R. Barrington to suppress the gathering. Deputy Commissioner Anderson আৰু আৰক্ষী Superintendent Barringtone এই খবৰ গম পোৱাৰ লগে লগে সৈন্যলৈ বিদ্ৰোহ দমন কৰিবলৈ পথৰুঘাটত উপস্থিত হৈছিল। On 27 January 1894, the British began confiscating properties of peasants who refused to pay revenue. যিসকলে ভূমিকৰ দিয়া নাছিল, মানে লেণ্ড টেক্স দিয়া নাছিল, তেওঁলোকৰ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত অৰ্থাৎ লৈ লোৱাৰ আৰম্ভ কৰিছিল। When Police Superintendent Barrington went for collection, 200 peasants surrounded him. He barely escaped and reported to Anderson. Police Superintendent Barringtone ধন সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যেতিয়া গৈছিল, তেতিয়া প্ৰায় 200 জন মান কৃষকে তেওঁক ঘেৰাও কৰি লৈছিল। তেওঁ কোনো মতে উলটি আহিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু ঘটনাটো এণ্ডাৰছনক জনালে। Within hours, 2,000 peasants marched to the rest camp armed with sticks. When asked to leave, they refused. As police tried to forcefully disperse them, the peasants resisted with bamboo sticks and stone pelting, making it impossible for officers and soldiers to open their eyes. কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰতে 2000 জন কৃষক লাঠি লৈ ৰেষ্ট কেম্প ঘেৰাও কৰিলে। তেওঁলোকক আঁতৰি যাবলৈ কোৱা হ'ল যদিও তেওঁলোক নগ'ল। পুলিচে শক্তি ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকক খেদিবলৈ চেষ্টা কৰাত কৃষকসকলে বাঁহৰ লাঠি, পাথৰ আৰু শিলগুটি লৈ প্ৰতিবাদ কৰি আৰক্ষী আৰু সৈন্যসকলৰ চকু মেলিব নোৱাৰা পৰিস্থিতি কৰি দিছিলে। The situation became uncontrollable. Finally, Deputy Commissioner Anderson ordered firing on the peasants. পৰিস্থিতি কণ্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰা হ'ল
অৱশেষত ডেপুটি কমিশনাৰ এণ্ডাৰছনে কৃষকৰ ওপৰত গুলি চলাবলৈ আদেশ দিছে। According to unofficial sources, about 140 peasants were killed and 150 injured, but the British official report claimed only 15 were dead and 37 were injured. Official তথ্যত 15 জন নিহত বুলি কোৱা হৈছিল যদিও কিন্তু সঁচা অৰ্থত 140 জন নিহত হৈছিল মানে মৰিছিল আৰু 150 জন আহত হৈছিল। Thus, the Patharughat revolt was drowned in blood by the British. এইদৰে পথৰুঘাট বিদ্ৰোহ ব্ৰিটিছৰ দ্বাৰা ৰক্তৰ সাগৰত পৰিণত হৈছিল। After the massacre, the revolt was crushed mercilessly. Around 37 peasants were arrested and leaders like Aklu Sheikh were punished, though many were later released. নিৰ্মম হত্যাকাণ্ডৰ পাছত বিদ্ৰোহটো নিষ্ঠুৰভাৱে দমন কৰা হৈছিল। প্ৰায় 37 জন কৃষকক আটক কৰা হৈছিল আৰু আকলু শেখৰ দৰে নেতাসকলক শাস্তি দিয়া হৈছিল, কিন্তু বহুকেইজনক পৰৱৰ্তী সময়ত মুক্তি দিয়া হৈছিল। Even though it was suppressed, Patharughat became a powerful symbol of peasant courage and sacrifice. যদিও বিদ্ৰোহ দমন কৰা হৈছিল, পথৰুঘাট অসমীয়া কৃষকৰ সাহস আৰু উৎসৰ্গৰ প্ৰতীক হৈ পৰিছিল। The chain of peasant revolts that began in 1861 finally inspired the Assamese people during India's freedom struggle. 1861 চনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই কৃষক বিদ্ৰোহসমূহে অসমীয়া মানুহক স্বাধীনতা আন্দোলনত প্ৰেৰণা দিছিল। Now, let's discuss the ethnic or tribal revolt. এতিয়া আমি যিবোৰ জনজাতীয় মানুহে বিদ্ৰোহ কৰিছিল তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ আহা। Dear students, till now we discussed how the peasants in the valleys of Assam protested against British exploitation. At the same time, the tribal people living in the hills were also rising against the British rule. পৰ্বতৰ জনজাতীয় সমাজেও একে সময়তে ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰিছিল। These tribal uprisings were like parallel flames of resistance, showing that from the plain to the hills, no section of Assamese society was happy with colonial domination. এইবোৰ বিদ্ৰোহ যেন একে সময়তে জ্বলি থকা দুটা শিখা আছিল, যিয়ে প্ৰমাণ কৰিছিল যে সমতলৰ কৃষক হওক বা পাহাৰৰ জনজাতিয়ে হওক উপনিৱেশিক শাসন ব্যৱস্থাত অৰ্থাৎ কলোনিয়েল যিবোৰ ৰুল আছিল তাত কোনো অসমীয়া সুখী হোৱা নাছিল। Now we will discuss about the Jaintia Revolt. জয়ন্তীয়াসকলে কেনেকৈ বিদ্ৰোহ কৰিছিলে তাৰ বিষয়ে আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম। Let's move into the Jaintia hills of Meghalaya. In 1835, the British took away the Jaintia kingdom from their king Rajendra Singh. তোমালোকে চাগে নিশ্চয় মেঘালয়লৈ গৈছা। এতিয়া মেঘালয়ৰ জয়ন্তীয়া পৰ্বতৰ প্ৰান্তলৈ আমি আগবাঢ়ো। 1835 চনত ব্ৰিটিছসকলে জয়ন্তীয়া ৰাজ্যখন তেওঁলোকৰ ৰজা ৰাজেন্দ্ৰ সিঙৰ পৰা কাঢ়ি লৈছিল। ফ্ৰীডম লাভিং জয়ন্তীয়া পিপল ৱেৰ ডিপলি এংগাৰ্ড। স্বাধীনতা ভাল পোৱা জয়ন্তীয়া মানুহবোৰে ইয়াক সহিব নোৱাৰিছিল। They were very angry. The British made their life difficult. They gave Diwani and Faujdari duties to the Dolois, but instead of supporting them, they kept blaming and finding faults. ব্ৰিটিছসকলৰ শাসনৰ ফলত তেওঁলোকৰ জীৱন বহুত কঠিন হৈ পৰিছিল। কিছুমান মানুহক যেনেকৈ দলৈসকলক দিৱানী আৰু ফৌজদাৰীৰ দায়িত্ব দিছিল, কিন্তু সহায় কৰাৰ পৰিৱৰ্তে সদায় তেওঁলোকৰ কিবা নহয় কিবা ভুল ত্ৰুটিবোৰ উলিয়াই পেলাই ব্লেম কৰি ফুৰিছিল। It became even worse when the British banned community fishing, collection of firewood, and even interfered with the religious and social custom of the Jaintias. তেওঁলোকে একেলগে মাছ ধৰা, হাবি জংঘলৰ পৰা কাঠ সংগ্ৰহ কৰা এইবোৰ সকলো নিষিদ্ধ কৰিছিল আৰু ধৰ্মীয় সমাজৰ প্ৰথাটো হস্তক্ষেপ কৰিছিল। Imagine the weapons that the Jaintias had used for generations were suddenly banned. তেওঁলোকে যুগ যুগ ধৰি ব্যৱহাৰ কৰা ঐতিহাসিক যিবোৰ তেওঁলোকৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আছিলে সেইবোৰো বেন কৰি দিছিলে ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰা। On top of that, the British imposed house tax and income tax which these people had never paid before. ইমানেই নহয়, তেওঁলোকে কেতিয়াও নগদ ধন টেক্স পৰিশোধ কৰা জনজাতি নাছিল। নতুনকৈ ঘৰৰ টেক্স আৰু ইনকম টেক্স দিবলৈ তেওঁলোকক বাধ্য কৰোৱা হৈছিল। তেতিয়া তেওঁলোক আৰু খঙাল হৈ পৰিছিল। Naturally, the Jaintias were furious and under their leaders, the Dolois and Sardars, they began preparing for a revolt. এনে ধৰণৰ অত্যাচাৰৰ ফলত জয়ন্তীয়া যিবোৰ জনজাতি আছিল তেওঁলোক উত্তেজিত হৈ পৰিল আৰু দলৈ আৰু চৰ্দাৰসকলৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকে বিদ্ৰোহৰ প্ৰস্তুতি চলালে। When the British forced the people to pay the house tax, the proud Jaintia people could not stay silent. যেতিয়া জয়ন্তীয়া মানুহসকলক নিজৰ থকা ঘৰখনৰ বাবদ টেক্স দিবলৈ বাধ্য কৰা হৈছিল, তেওঁলোক আৰু মনে মনে থাকিব নোৱাৰিলে। They removed the Tahsildar of Juai. Juai is a name of a place, and soon revolts spread to Jaintiapur, Molagul, Jaflong, and Sera.
তেওঁলোকে জোৱাই নামৰ ঠাইৰ পৰা তহচিলদাৰসকলক আঁতৰাই পেলাইছিল আৰু কম সময়তে বিদ্ৰোহ জয়ন্তীপুৰ, মুলাগুল, জাফলং আৰু চেৰালৈ বিস্তৃত হৈ গৈছে। ইট স্প্ৰেড। Under the brave leadership of Ukyang Nongba, the revolt became stronger. উকিয়াং নংবাহৰ বীৰত্বপূৰ্ণ নেতৃত্বত এই বিদ্ৰোহ অধিক শক্তিশালী আৰু সংগঠিত হৈছিল। Near Joy, the rebels swore to throw away the British and regain their own rights. জোৱাইৰ ওচৰৰ বিদ্ৰোহীসকলে প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিল, তেওঁলোকে শপত খাইছিল যে ব্ৰিটিছক দেশৰ পৰা উচ্ছেদ কৰি নিজৰ অধিকাৰ পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিব তেওঁলোকে। On 17 January 1862, they suddenly attacked the British camp in Joy and blocked the main roads to Serapunji and Jaintipur. 1862 চনৰ 17 জানুৱাৰীত যিবোৰ বিদ্ৰোহী আছিলে তেওঁলোকে আকস্মিকভাৱে জোৱাইৰ ব্ৰিটিছ কেম্পত আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু চেৰাপুঞ্জী জয়ন্তীপুৰৰ মুখ্য পথসমূহ অৱৰোধ কৰি দিছিল, অৰ্থাৎ ব্লক কৰি দিছিল। But the British were powerful. They sent the 44th Native Infantry and 33rd Bengal Military Police who tortured the people. কিন্তু ব্ৰিটিছসকলে সৈন্য পঠালে 44th Native Infantry আৰু 33rd Bengal Military Police, যিসকলে জনতাক নিষ্ঠুৰভাৱে শাস্তি দিছিল। Brigadier General G.D. Sowers was given full military control of the Jaintia Hills and B.W. Morton became Deputy Commissioner. Brigadier General G.D. Sowersক পূৰ্ণ সামৰিক ক্ষমতা দিয়া হ'ল আৰু B.W. Mortonক খাচী জয়ন্তিয়া হিলছৰ উপ কমিশনাৰ কৰা হ'ল, অৰ্থাৎ ডেপুটি কমিশনাৰ পতা হ'ল। The British announced a general pardon if rebels surrendered. Also placed a 1,000 rupees reward on Ukyang Nongba's head. ব্ৰিটিছসকলে বিদ্ৰোহীসকলে আত্মসমৰ্পণ কৰিলে ক্ষমা কৰি দিয়া হ'ব বুলি ক'লে আৰু উকিয়াং নংবাহক ধৰা পেলালে 1000 টকাৰ পুৰস্কাৰ দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিলে। Because Ukyang Nongba was the leader of the revolt. Sadly, Ukyang Nongba was captured and publicly hanged at Joy. দুখজনকভাৱে উকিয়াং নংবাহক ধৰা পেলোৱা হ'ল আৰু জোৱাইত জনগণৰ সন্মুখতে ফাঁচি দিয়া হৈছিল। This broke the spirit of the rebels. Many surrendered and by 1863 the Jaintia Revolt ended. আৰু তেখেতৰ মৃত্যুৰ পাছতে বিদ্ৰোহীসকলৰ মনোবল ভাঙি পৰিছিল, বহুতে আত্মসমৰ্পণ কৰিলে আৰু 1863 চনত জয়ন্তিয়া বিদ্ৰোহৰ সমাপ্তি ঘটিছিল এনেদৰে। Let's discuss about the North Cachar Revolt now. উত্তৰ কাছাৰত হোৱা বিদ্ৰোহৰ বিষয়ে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিব। In the North Cachar Hills, here the brave tribal people also resisted British rule. This revolt was led by Sambodhan Kachari. The center was Maibong. এই বিদ্ৰোহৰ নেতা আছিল সম্বোধন কছাৰী আৰু কেন্দ্ৰ আছিল মাইবং। এই বিদ্ৰোহ সম্পূৰ্ণ 1 বছৰ চলিছিল, অৰ্থাৎ 1881 চনৰ পৰা 1882 চন পৰ্যন্ত। A question also comes to our mind that why did this revolt start? Then the answer is in 1880 the British formed a Kuki force of 100 men to fight the Angami Nagas and also appointed an English officer to control the hill people. এই বিদ্ৰোহ কিয় আৰম্ভ হৈছিল যদি আমাৰ মনলৈ প্ৰশ্ন আহে, তেতিয়া আমি উত্তৰটো এনেদৰে জানিব লাগিব যে 1880 চনত ব্ৰিটিছসকলে 100 জন কুকিৰে এটা বাহিনী গঢ়ি তুলিলে আৰু পাহাৰীয়া জয়ন্তীয়াসকলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ এজন ইংৰাজ অধিকাৰী নিযুক্ত কৰিলে। This actions deeply angered the people of North Cachar and they rose in revolt. এই পদক্ষেপবোৰে উত্তৰ কাছাৰৰ লোকসকলক অতি খঙাল কৰি তুলিলে আৰু তেওঁলোকে বিদ্ৰোহ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। In this revolt, the rebels attacked fiercely. They burned down the houses built by the British. এই বিদ্ৰোহত বিদ্ৰোহীসকলে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিলে, ব্ৰিটিছসকলে বনোৱা ঘৰবোৰ তেওঁলোকে জ্বলাই দিছিল। At Gunjung, they killed the orderlies of 2 British officers and a police officer. গুঞ্জুঙত তেওঁলোকে 2জন ইংৰাজ বিষয়াৰ সহায়কসকলক আৰু এজন আৰক্ষী কৰ্মচাৰীক হত্যা কৰিলে। Later, the rebels suddenly attacked the government forces in Maibong. A violent clash followed. Many rebels lost their lives. পিছত বিদ্ৰোহীসকলে মাইবঙত চৰকাৰী বাহিনীৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিলে, ভীষণ সংঘৰ্ষ হ'ল আৰু ইয়াৰ ফলত বহু বিদ্ৰোহীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল। A British officer, Major Boyd, was injured and later died. But the fate of the leader, Sambodhan Kachari, remains a mystery. এজন ইংৰাজ বিষয়া মেজৰ বয়ড আহত হৈছিল আৰু পিছত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল, কিন্তু নেতা সম্বোধন কছাৰীৰ কি হৈছিল আজি পৰ্যন্ত কিন্তু কোনেও নাজানে, এইটো মিষ্ট্ৰি হৈ থাকিল। Like that, the North Cachar Revolt ended. Another chapter of Assam's struggle against colonial rule. এইদৰে শেষ হ'ল উত্তৰ কাছাৰৰ বিদ্ৰোহ, অসমৰ উপনিৱেশ বিৰোধী সংগ্ৰামৰ আন এটা অধ্যায়। Now, let's discuss about the revolt of the Nagas. নাগাসকলৰ বিদ্ৰোহৰ বিষয়ে এতিয়া আমি জানো। From the very beginning, the Nagas never accepted British rule. এতিয়া আমি নগা পাহাৰলৈ যাওঁ। আৰম্ভণিৰ পৰাই নগাসকলে ব্ৰিটিছ শাসন মানি লোৱা নাছিল। They loved their independence deeply
And this love made dissatisfaction grow in the British dominated areas. তেওঁলোকে নিজৰ স্বাধীনতাক বহুত ভাল পাইছিল আৰু সেই কাৰণে ব্ৰিটিছ শাসিত অঞ্চলত অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইছিল মানে the people were not satisfied. Finally, in 1878, the brave Angami Nagas revolted. They killed a British officer named Dewan along with his guards. অৱশেষত 1878 চনত আংগামী নগাসকলে বিদ্ৰোহ কৰিলে তেওঁলোকে এজন ইংৰাজ বিষয়া ডেমান্টে আৰু তেওঁৰ গাৰ্ডসকলক হত্যা কৰিছিল they even blocked Kohima for several days তেওঁলোকে কেইদিনমানলৈ কোহিমাও অৱৰোধ কৰি ৰাখিছিল but the British stuck back with force Colonel Johnson suppressed the revolt with an iron hand কিন্তু ব্ৰিটিছসকলে অধিক সৈন্য বাহিনীলৈ প্ৰতিৰোধ কৰিলে কৰ্নেল জনসনে কঠোৰভাৱে এই বিদ্ৰোহ দমন কৰিলে This revolt became a strong example of the Nagas' unyielding spirit of freedom. এই বিদ্ৰোহ নগাসকলৰ বৈশ্যতা স্বীকাৰ নকৰা অৰ্থাৎ হাৰ নমনা স্বাধীনতা চেতনাৰ এটা শক্তিশালী উদাহৰণ হৈ পৰিল Now let's go to the end of the chapter Revolt in Manipur. So let's discuss about the revolt in Manipur. মণিপুৰত হোৱা বিদ্ৰোহৰ বিষয়ে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম Let's now look at the story of the Manipur revolt of 1891. At that time, Manipur was a native kingdom under British protection, not a part of Assam. সেই সময়ত মণিপুৰ অসমৰ অংশ নাছিল কিন্তু ব্ৰিটিছৰ সুৰক্ষাত থকা এখন ৰাজ্য আছিল In 1890, a quarrel broke out in the royal family for the throne. Crown Prince Kulasandra dethroned King Surachandra and sat on the throne himself. 1890 চনত ৰাজপৰিয়ালৰ মাজত কোন ৰজা হ'ব তাৰ কাৰণে নিজৰ মাজতে তেওঁলোকৰ যুদ্ধ হ'ল ৰাজকুমাৰ কুলাচন্দ্ৰই সুৰাচন্দ্ৰক আঁতৰাই নিজেই সিংহাসনত বহিছিল But the British began to interfere. They pressured Kulasandra to remove his senapati Tikendrajit, who was secretly organizing an anti-British movement. কিন্তু ব্ৰিটিছসকলে হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ ধৰিলে তেওঁলোকে কুলাচন্দ্ৰক চাপ দি মানে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে আৰু কৈছে যে তেখেতৰ মুখ্য যিজন সেনাপতি টিকেন্দ্ৰজিত তেখেতক আঁতৰাব লাগে কাৰণ টিকেন্দ্ৰজিতে গোপনে কিছুমান ব্ৰিটিছ বিৰোধী আন্দোলনৰ যুঁজা চলাই আছিল মানে প্ৰস্তুতি চলাই আছিল When the chief commissioner J.W. Quinton and 4 European officers came to arrest Tikendrajit, the Manipuri freedom seekers killed them. যেতিয়া J.W. Quinton আৰু 4জন ইউৰোপীয় বিষয়া টিকেন্দ্ৰজিতক ধৰিবলৈ আহিছিল এৰেষ্ট কৰিবলৈ আহিছিল মণিপুৰৰ যিসকল স্বাধীনতা প্ৰেমী মানুহ তেওঁলোকে এওঁলোকক হত্যা কৰিছিল This incident enraged the British. They sent a powerful army to Manipur. এই ঘটনাই ব্ৰিটিছসকলক অত্যন্ত খঙাল কৰি তুলিছিল তেওঁলোকে মণিপুৰলৈ এটা শক্তিশালী সেনাবাহিনী পঠালে সেনাপতি টিকেন্দ্ৰজিত was captured, tried and hanged. King Kulasandra was exiled. সেনাপতি টিকেন্দ্ৰজিতক ধৰি বিচাৰ কৰি ফাঁচি দিয়া হৈছিল আকৌ ৰজা কুলাচন্দ্ৰক নিলম্বিত কৰি দেশৰ পৰা বাহিৰ কৰা হ'ল A minor prince Surachandra was made king in September 1891. But since he was a minor, the real power went to the British political agent. 1891 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত এজন অপ্ৰাপ্ত বয়স্ক অৰ্থাৎ তেখেতৰ বয়স হোৱাই নাছিল সৰু এজন কি আছিল ল'ৰা আছিল তেখেতৰ নাম আছিল সুৰাচন্দ্ৰ তেখেতকে ৰজা ঘোষণা কৰিছিল কিন্তু তেখেতৰ বয়স যেহেতু কম আছিল হেখে সকলো ক্ষমতা ব্ৰিটিছ ৰাজনৈতিক এজেন্টৰ হাতলৈ গৈছিল The British also forced Manipur to pay 2.5 lakhs as compensation and 50,000 every year. ব্ৰিটিছসকলে মণিপুৰক 2.5 লাখ টকা ক্ষতিপূৰণ আৰু প্ৰতি বছৰে 50,000 টকা দিবলৈ বাধ্য কৰিল In this way, the British completely established their domination over Manipur. এইদৰে ব্ৰিটিছসকলে মণিপুৰৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ আধিপত্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল Students, today we travel through the history of Assam's great revolts, from the plains to the hills, from Maniram Dewan to the peasants and the brave tribal leaders. আজি আমি অসমৰ উল্লেখযোগ্য বিদ্ৰোহসমূহৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে জানিলো এই বিদ্ৰোহ কেনেকৈ সমতলৰ পৰা পাহাৰলৈ মনিৰাম দেৱানৰ পৰা কৃষক আৰু সাহসী জনজাতীয় নেতালৈ সকলো কেনেকৈ জড়িত হৈ পৰিছিল তাৰ বিষয়ে জানিলো These stories remind us that the spirit of freedom was alive everywhere in Assam. এইবোৰ কাহিনী আমাক মনত পেলাই যে স্বাধীনতাৰ চেতনা অসমৰ প্ৰতিটো কোণত জ্বলি উঠিছিল Thank you for learning with me today. See you in the next lesson.